to all of you in Coimbatore who have elected a CPIM leader as your member of parliament to continue to support the secular formation under the leadership of the DMK in the state, so that we must make sure that this time the BJP does not win a single MP from Tamil Nadu, and that must be the objective in the coming days. இன்றைக்கு 5 மாநிலங்களுடைய தேர்தல் நடந்து முடிந்திருக்கிறது. அந்த தேர்தலுடைய கருத்து கணிப்பு, அந்த தேர்தல் முடிவு எப்படி இருக்கும் என்கிற தேர்தல் முடிந்தவுடன் நடத்தக்கூடிய அந்த கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் வெளியாகி இருக்கிறது. அதில் 2 மாநிலங்கள் மிக தெளிவான முறையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை நிராகரித்துள்ள மாநிலங்களாக இருக்கின்றன. 2 மாநிலங்களிலே 2 வித்தியாசமான முடிவுகள் என்பது வந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட முடிவுகள் வரக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பொதுவாக கடந்த 10 ஆண்டு கால மோடி ஆட்சியிலே மக்கள் மிக மோசமான முறையில் அதிருப்தியுற்று மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு அந்த அதிருப்தி அனைத்து மட்டங்களிலும் எதிரொலிக்கிறது என்பதைத்தான் அந்த முடிவுகள் என்பது வெளிப்படுத்துகிறது. இது நமக்கு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு நல்ல சமிக்கையாகும். இப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே நடைபெறக்கூடிய தேர்தல் என்பது மிக முக்கியமானது. அப்படிப்பட்ட தேர்தலிலே நம்முடைய கோயம்புத்தூர் தொகுதியிலே ஏற்கனவே எப்படி மிக சிறப்பான முறையில் நம்முடைய கட்சியை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பினீர்களோ அதே போல இந்த முறையும் மிக மகத்தான வெற்றியை நாம் தேடித்தர வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலே திமுக தலைமையிலான இந்த அணி சேர்க்கை என்பது வலுவான முறையிலே செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. இந்த முறை தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு பாஜக எம்பி கூட நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்வாக கூடாது என்பதிலே நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். But the Modi government and our Prime Minister continue to say that India is prospering, India is developing, and we are becoming a world leader. In fact, the BJP and the Prime Minister have given a slogan of what they call Amrit Kal. Amrit Kal in the sense that they say that they are going to serve Amrutam to everybody in India under their leadership, under their rule, and therefore the prosperity of our country can happen only if they are re-elected and come back to the government. But, continue. But all of us must remember, and those who know the Puranic stories, that the Puranic Kathas that take place, how was Amrutam born? Amrutam was born when there was this Samudra Manthan that was taking place, the churning of the oceans. And when the oceans were churning, the Devatas were sitting on one side and the Asuras were sitting on the other side, waiting for the Amrutam to appear. But what happens when the oceans are churning is that two cans appear, and in one can there is Amrutam, the other can there is poison. So by mistake the Devatas carry the poison can and go away, and the Asuras have the Amrutam can. How the Devatas managed to get the Amrutam back from the Asuras is a different story. When that time comes, I'll tell you. But now we are standing at that point when Amrutam has gone into the wrong hands. It has to be brought back from the wrong hands to serve the people and for the benefit of the people and the country, and not to be used for destruction of the country and the people by the wrong hands. And who will bring that back from the wrong hands into the right hands? It is the unity of our people under the secular democratic parties which have now come together under the name of India, INDIA, and it is this India bloc that will bring back this Amrutam for the sake of India and for the sake of the Indian people, and that is the big battle in the coming elections that we have to face. இன்றைக்கு நம்முடைய பிரதமரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், இந்தியா எங்களுடைய ஆட்சியிலே மகத்தான வளர்ச்சி பெற்று வருகிறது என்று சொல்கிறார்கள். எங்களுடைய ஆட்சியிலே அமிர்த காலத்தை கொண்டு வந்து விட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட நிலைமை இன்றைக்கு இருக்கிறதா என்ற கேள்வி நமக்கு எழுகிறது. அதற்கு நான் ஒரு சிறு கதையை உங்களிடம் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். புராணத்திலே அமிர்தம் எப்படி வந்தது என்கிற கதை இருக்கிறது. விஷ்ணு புராணத்திலே பார்க்கடலை கடைந்து அதிலிருந்து அமிர்தம் எடுத்ததாக ஒரு கதை இருக்கிறது.
அப்படி பார்க்கடலை கடைவதற்காக அந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது, அமிர்தத்தை எடுப்பதற்காக நடந்து கொண்டிருக்கும் போது, ஒருபுறம் அமிர்தத்துக்காக தேவர்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், மறுபுறம் அமிர்தம் வரும் என்று அசுரர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். கடையும் போது 2 குடங்கள் வருகிறது, ஒன்றில் அமிர்தம் இருக்கிறது, இன்னொன்றில் விஷம் இருக்கிறது. அமிர்தத்திற்காக காத்திருந்த தேவர்கள் அதை எடுப்பதிலே கோட்டை விட்டார்கள், அசுரர்கள் அதை கொண்டு போய் விட்டார்கள். அதற்கு பின்னால் அசுரர்களை ஏமாற்றி அந்த அமிர்த குடத்தை எப்படி வாங்கி கொண்டார்கள் என்பதெல்லாம் ஒரு புராண கதை. ஆனால் இன்றைக்கு மோடியின் ஆட்சியிலே நாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்னவென்று சொன்னால், நமக்கு ஏழை எளிய மக்களுக்கு கிடைத்திருக்க வேண்டிய அந்த அமிர்தத்தை தட்டி பறித்து மோடியினுடைய ஆட்சியிலே வேறு நபர்கள் கொண்டு போய் விட்டார்கள், கொள்ளைக்காரர்கள் கொண்டு போய் விட்டார்கள். அந்த அமிர்தத்தை மீண்டும் நாம் நம்முடைய கைகளிலே கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டியிருக்கிறது. அந்த அமிர்தத்தை நம்முடைய சாதாரண ஏழை எளிய மக்களுடைய கைகளுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டியிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட போராட்டத்தை நாம் நடத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அமிர்த காலத்தை, உண்மையிலேயே ஏழை எளிய மக்களுக்கான அந்த அமிர்த காலத்தை மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கான அந்த பணிக்காகத்தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகளை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி மாபெரும் இந்தியா என்ற அணி சேர்க்கை, ஒரு மகத்தான கூட்டணி சேர்க்கை என்பது உருவாகி இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட இந்தியா என்ற அணி சேர்க்கை மாபெரும் வெற்றி பெறும் அமிர்தத்தை மீண்டும் ஏழை எளிய மக்களின் கைகளில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்று நான் உறுதி கூறுகிறேன். So that is a big battle before us today. But then every day some wrong information, wrong news and disinformation is put out by this Modi government. Today they have said that India is growing. Indian economy is growing at a rate of 7.6% GDP. 7.6% is a very high rate of growth of GDP. Mr. Modi's government's own chief statistician of the country, Mr. Pranab Sen, he has given an interview saying this is based on wrong data that is fudged. Fudging of data or distorting data has become the habit of the Modi government. If we are going at 7.6% every year, then why is it today that the FDI, foreign direct investment into India, has fallen by 77% in the last 1 year? Why is it that new investment projects, announcements of new investments by the government sector has fallen by 72%? By the private sector by 79%, and 44,000 companies or corporates are vanished from paying income tax in the last 1 year. That is, they have closed down and their companies are closed down. If India is growing at 7.6%, this should not have happened. And along with this is the highest rate of unemployment, the highest rate of inflation and growing hunger in the country. The conditions of the people in our country are becoming more and more miserable. And this is the reality. In the last 1 year, the top 1% of our Indian people, the rich people, their wealth increased by 22%. 1% of the people. The bottom 25% of the people, their wealth decreased by 13%. That is, the rich is becoming richer, the poor is becoming poorer, and that is the result of 10 years of this Modi rule. And this if continues, the rich will continue to become richer, and most of the people of India will be moved into a situation of starvation. இன்றைக்கு மோடி ஆட்சி, நாம் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆட்சியை கொடுத்து விட்டோம், எங்களுடைய ஆட்சியில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று மாறுதட்டி கொள்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால், நாட்டினுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி, அதை ஜிடிபி என்று சொல்லக்கூடிய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட 7.6% அளவிற்கு பிரமாண்டமான முறையில் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். இது உண்மையிலேயே 7.6% என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி விகிதமாகும். ஆனால் உண்மையிலேயே அதான் நடந்திருக்கிறதா? அது இல்லை என்று மறுக்கிறார். இந்த அரசாங்கத்தினுடைய முதன்மையான புள்ளி விவர ஆய்வாளர் சொல்கிறார், பிரணவ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆய்வாளர் சொல்கிறார், இது இவர்கள் கூறுவது
மோடி அரசு 7.6% என்று கூறுவது முற்றிலும் தவறான, முற்றிலும் திரிக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த விகிதம் தான் என்று சொல்கிறார்கள். உண்மையில் அப்படி 7.6% வளர்ச்சி என்று சொன்னால் அது உண்மை இல்லை என்று சொல்வதற்கான சில முக்கியமான புள்ளி விவரங்களை நான் உங்களிடையே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு நாட்டிற்குள்ளே வரக்கூடிய அந்நிய மூலதனம் என்பது அதனுடைய விகிதம் கடந்த ஆண்டு மட்டும் 7.7% வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. அப்போ எந்த விதமான அந்நிய முதலீடும் பெரிய அளவிற்கு வரவில்லை. அதே போல புதிய முதலீடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய புதிய தொழில்களிலே முதலீடு என்பது கடந்த ஓராண்டில் 7.2% அளவிற்கு வீழ்ச்சி, 72% அளவிற்கு வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. அதே போல ஏற்றுமதி இறக்குமதி அந்த துறை என்பது 79% அளவிற்கு வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. இதெல்லாம் மிக முக்கியமான புள்ளி விவரங்கள். அதே போல கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் 44,000 நிறுவனங்கள் வரி செலுத்துவதிலிருந்து காணாமல் போயிருக்கின்றன. அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் அந்த நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன என்ற அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட ஒரு மூடு விழா என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உண்மையிலேயே 7.6% ஜிடிபி வளர்ச்சி என்று சொன்னால் இந்த நாட்டிலே பட்டினி ஒளிந்திருக்க வேண்டும், மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு வளம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் உண்மை நிலவரம் என்ன? நம்முடைய மக்கள், ஏழை எளிய மக்கள் மிக மோசமான முறையிலே பட்டினி துயரத்திலே சிக்கியிருக்கிறார்கள். நாட்டிலே அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலைவாசி உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பணவீக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு துயரகரமான வாழ்க்கையை நம்முடைய மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை இன்னும் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டிலே உயரத்தில் உச்சாணி கொம்பில் இருக்கக்கூடிய 1% மக்கள், வெறும் 1% இருக்கக்கூடிய பணக்காரர்கள், அவர்களுடைய சொத்து மதிப்பு, சொத்து குவிப்பு கடந்த ஒரு ஆண்டில் மட்டும் 22% அதிகரித்திருக்கிறது. அதே வேளையிலே அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய 25% ஏழை எளிய உழைப்பாளி மக்களுடைய சொத்து என்பது வெறும் 13% தான் அதிகரித்திருக்கிறது. எனவே மிக மோசமான முறையிலே ஏழைகள் மேலும் மேலும் ஏழைகளாக கொண்டிருக்கிறார்கள். பணக்காரர்கள் மேலும் மேலும் பணக்காரர்களாக ஆகிறார்கள். மோடியினுடைய ஆட்சியினுடைய இந்த கொள்கையினுடைய தொடர்ச்சி என்பது நீடிக்கும் என்று சொன்னால் ஏழைகள் மேலும் ஏழைகளாவார்கள், பணக்காரர்கள் மேலும் மேலும் பணக்காரர்களாவார்கள். இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் நம்முடைய இருக்கிறது. 13% decline, 25%. But that is the reality of Indian economy and the Indian people today. But at the same time, we see very, very encouraging news that's happened 2 days ago. All the machinery from the West and the most modern technology failed. When our miners were trapped in Uttarakhand, in Uttarkashi, and who were the people who rescued them? The foreign expert whom the Modi government called, he gave an interview saying they will rescue them by Christmas time. But in the span of 18 hours or 16 hours, 12 rat miners, they called rat miners, they dig soil with their hands. And they dug the soil with their hands and went through the hill and then saved all these 41 trapped workers in 16 to 18 hours. And who are these 12 people? All of them are Muslims or Dalits. The same Muslims or Dalits. The same Muslims or Dalits that this Modi government and the RSS and the BJP today spread hatred against them, spread violence against them, and they just want them to be ostracized from our society and removed from our society. The BJP wants to re-establish a society based on the Manusmriti, where it is based on caste oppression and oppression of women. But it is these people, these Muslims and these Dalits, who are actually the saviors of India. They are the ones with their hard work and work which nobody else will do. They build and they sustain our country. It is to them that we must salute today. The CPM salutes all our rat miners today for the heroism and the courage that they have shown, and tells the Modi government, you learn the lesson. You learn the lesson. You attacking these sections of the people, our minorities and our Dalits and our tribals and our women. These are the sections that sustain our society. They are the ones that build our society, and you are attacking them is destroying not only our society but also India. And that is not tolerable.
then therefore you will not remain in government, you will be thrown out of this government in 2024 elections, so that we can save India and create a better India. அதேபோல சமீபத்திலே நடந்து முடிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திலே உத்தரகாசியிலே அந்த சாலை சுரங்கச்சாலை அமைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பணியிலே அந்த பணியின் போது மண் சரிந்து சிக்கிக்கொண்ட 41 தொழிலாளர்களை மீட்பதற்காக ஒரு ஜீவ மரண போராட்டம் என்பது நடந்தது. நாம் அனைவரும் அறிவோம். அந்த தொழிலாளர்களை மீட்பதற்காக மிகப்பெரிய நவீன கருவிகள் நவீன இயந்திரங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்தார்கள். எவற்றாலும் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. கடைசியில் நம்பிக்கை இழந்து இருந்த அந்த தருணத்திலே மோடி அரசாங்கத்தால் வெளிநாட்டிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய அந்த ஆய்வாளர், பெரிய முக்கியமான அந்த ஆய்வாளர் பொறியாளர் கூட ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. ஆனால் நம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வெறும் 12 சாதாரண ஏழை எளிய தொழிலாளர்கள் எலி வலை என்று சுரங்கத்தில் அமைத்து எலிவலை சுரங்க தொழிலாளர்களாக இருக்கக்கூடிய சுரங்கத்திற்குள்ளேயே மண்ணை தோண்டி கையாலேயே தோண்டி எலிவலை போன்று அமைத்து உள்ளே செல்லக்கூடிய அந்த தொழிலாளர்கள் தான் இந்த தொழிலாளர்களை சுரங்கத்திலே சிக்கியிருந்த தொழிலாளர்களை தங்கள் கைகளாலேயே மண்ணை தோண்டி தோண்டி உள்ளே சென்று 18 மீட்டர் தூரம் உள்ளே சென்று 18 மணி நேரத்திற்குள்ளே 16 மணி நேரத்திலிருந்து 18 மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே அவர்களை அடைந்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்து பாதுகாத்தார்கள், காப்பாற்றினார்கள். இது மிக முக்கியமான விஷயம். இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த 12 எலி வலை சுரங்க தொழிலாளர்களும் முஸ்லிம்கள், தலித்துகள் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு இதே முஸ்லிம்கள், தலித்துகள் மீதுதான் மோடி அரசாங்கம் மிக மோசமான முறையிலே வெறுப்பை விதைக்கிறது, வன்முறையை ஏவுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த மோசமான காட்சியை தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பிஜேபி அரசாங்கத்தினுடைய தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்கக்கூடிய அந்த தலித்துகள், அந்த முஸ்லிம்கள், அவர்கள் மீது சாதிய ரீதியான மத ரீதியான வன்மம் என்பது கொட்டப்படுகிறது. ஆனால் இந்த முஸ்லிம்களும் இந்த தலித்துகளும் இந்த ஒட்டுமொத்த தொழிலாளர் வர்க்கம்தான் இணைந்துதான் இந்தியாவை பாதுகாக்கக்கூடிய, இந்தியாவை கட்டமைக்கக்கூடிய அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த தொழிலாளர்களை பாதுகாத்த அந்த முஸ்லிம் தலித் இருக்கக்கூடிய அந்த 12 சுரங்க தொழிலாளர்களுக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சல்யூட் செய்கிறது, வணக்கம் செய்கிறது. தோழர்களே, இதை மோடி அரசாங்கத்திற்கு நாம் சொல்ல விரும்புகிறோம். மோடி அவர்களே, இந்த ஏழை எளிய தொழிலாளர்களிடமிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் இந்த நாட்டை உருவாக்குவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள், நீங்கள் அந்த நாட்டை அழிப்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய இந்த காரியங்கள் தொடரும் என்று சொன்னால் மோடி அவர்களே எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள், எதிர்வரும் தேர்தலிலே நீங்கள் தூக்கி எறியப்படுவது உறுதி. That is why today the most heartrending and most inspiring thing of all these rat miners was when the Modi government offered them a reward for what they have done of saving the miners. They refused to take the reward. They said, we have done our duty. This is a patriotic duty for India. We have done our duty like a soldier defends our country. We have defended our people from being trapped in the mine. And instead, what did they say? They said, provide our mothers a house to stay in, build roads so that we can reach our villages properly. There is no need to give us money, but take care of our people and give us dignity, that in India a human being will be recognized as a human being, not as a Dalit, not as a Muslim, not as a tribal, but every human being is recognized as a human being. That is the highest value of life. What you recognize today is a fellow human being, not his caste, not his religion, not his social status, but as a human being. And that is what they have demanded. And I think they are the finest Indian patriots that we must all together salute, that they have taught the Modi government a lesson on what is humanity and what is humanism. அந்த எலிவலை சுரங்க தொழிலாளர்கள் அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சி அந்த காரியத்தை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்த பிறகு அவர்கள் சொன்னார்கள், அவர்களுக்கு இந்த மோடி அரசாங்கம் விருது அல்லது பரிசு கொடுக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால்
அந்த தொழிலாளர்கள் மிக இன்முகத்தோடு அதை மறுத்தார்கள். எங்களுக்கு இந்த விருது தேவையில்லை, எங்களுக்கு பாராட்டு மலைகள் இந்த அரசாங்கத்திடமிருந்து வேண்டியதில்லை, நாங்கள் எங்களுடைய கடமை செய்தோம், எங்களுடைய சொந்த சகோதரர்களை எங்களுடைய மக்களை தான் பாதுகாத்தோம் என்று பெருமிதத்தோடு குறிப்பிட்டார்கள். எப்படி இராணுவத்தினுடைய வீரர்கள் இந்த நாட்டை பாதுகாக்கிறார்களோ அதே போல எங்களுடைய சொந்த சகோதரர்களை எங்கள் சொந்த மக்களை தான் பாதுகாத்தோம். எங்களுக்கு தேவையெல்லாம் எங்களுடைய கிராமங்களுக்கு எங்களுடைய அம்மா தாய்மார்களை நேரடியாக சென்று சந்திப்பதற்கு மிக எளிதாக எங்கள் கிராமங்களை அடைவதற்கு சாலை வசதி செய்து கொடுங்கள், அது போதும் என்று சொன்னார்கள். நாம் இதன் மூலம் இந்த தொழிலாளர்களுடைய அந்த கருத்துக்களின் மூலம் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால், இங்கே மனிதம்தான் மிக உயர்ந்து நிற்கிறது, மனித நேயம்தான் மிக உயர்ந்து நிற்கிறது. நம்முடைய மக்கள் சக மக்களை தலித் என்று பார்க்கவில்லை, முஸ்லிம் என்று பார்க்கவில்லை, அவர்களை மனிதர்களை மனிதர்களாக மதியுங்கள் என்றுதான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த மதிப்பு, மனிதநேயம், மனித உணர்வு என்பது இங்கே உருவாக வேண்டியிருக்கிறது. அதுதான் அந்த எலிவலை தொழிலாளர்கள் நம் முன்னே வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த கோரிக்கை. என்னுடைய கருத்து என்னவென்று சொன்னால், இந்த நாட்டிலேயே மிகச்சிறந்த தேசபக்தர்கள் என்று அவர்களை நான் சொல்வேன். மீண்டும் ஒரு முறை அவர்களுக்கு நம்முடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். This is real India, and this is what is being destroyed under this Modi government for the last 1 decade. In all BJP states, new laws have been promulgated in the name of either cow protection, new laws. We had old laws for cow protection, but new laws have been protected, either for cow protection, love jihad, or whatever it may be, to target the minority community and to attack them and to murder them. We've had such cases that have happened in BJP-ruled states, where attacks take place in a Congress-ruled Rajasthan, but the Muslims youth are taken to Haryana, a BJP-ruled state, and killed by burning them in a car. We have such incidents happening. What is happening to our sisters and mothers? 49 cases of sexual assault every 1 hour in India today, taking place during the last 10 years. What is happening to our tribals and our Adivasis? The Forest Rights Act that gave them the law, the entitlement for pattas for their land in the forests, that has virtually been destroyed. Today, their lands are being encroached upon by private mining companies for which Modi government has given clearance, and they are destroying lakhs and lakhs of tribals' livelihood and their habitation. So the marginalized people are being destroyed in our country under this Modi government. And all this in the name of the pride of India. The real pride of India is with the people like our rat miners who have shown in practice what it means to be an Indian and what it means to be India and be patriotic for India. That has to be brought back. That feeling has to be brought back, which means this Modi government must be separated from the government of India, must be separated from state power in India. That is the only way in which we can save India today, so that we can change India for the better tomorrow. இதுதான் நாம் இதுவரைக்கும் சொன்னதான் உண்மையான இந்தியாவினுடைய முகம். ஆனால் இத்தகைய உண்மையான இந்தியாவைத்தான் சிதைப்பதற்கு, சீர்குலைப்பதற்கு இந்த மோடி அரசாங்கமும் பாஜக அரசாங்கங்களும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றன. நாடு முழுவதும், நாட்டின் பல பகுதிகளிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி செய்யக்கூடிய மாநிலங்களிலே புதிய பல சட்டங்களை கொண்டு வருகிறார்கள். பசு பாதுகாப்பு சட்டம், அதே போல லவ் ஜிகாத் தடுப்பு சட்டம், இப்படிப்பட்ட பல சட்டங்களை கொண்டு வந்து குறிப்பாக சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக, பழங்குடி மக்களுக்கு எதிராக, சாதாரண ஏழை எளிய மக்களுக்கு எதிராக வன்முறையை தூண்டிவிடக்கூடிய அந்த வேலையை செய்கிறார்கள். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக இந்த சட்டங்களை எல்லாம் ஏவி விடுகிறார்கள். இன்றைக்கு அந்த மாநிலங்களிலே, நம்முடைய நாட்டிலே நம்முடைய தாய்மார்களும் சகோதரிகளும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்களா? ஒவ்வொரு மணி நேரமும் 41 பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கின்றன என்பதை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். அதே போல ஆதிவாசி மக்கள்
வன உரிமைகளை இழந்து நிற்கிறார்கள். அவர்களுடைய நிலங்களை எல்லாம் வெளிநபர்களுக்கு பட்டா போட்டு கொடுக்கக்கூடிய வேலை என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. லட்சக்கணக்கான ஆதிவாசி மக்கள் அவர்களுடைய நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டு குடியிருப்புகள் பறிக்கப்பட்டு வெளியிலே துரத்தப்படக்கூடிய அந்த இடங்கள் எல்லாம் தனியார் பெரும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு ஒப்படைக்கப்படக்கூடிய நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட இதுதான் இந்தியாவுடைய பெருமை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் நாம் முதலில் கூறிய அந்த எலிவளை சுரங்க தொழிலாளர்கள் போன்ற ஏழை எளிய தொழிலாளர்கள் தான் இந்தியாவுடைய பெருமிதம் என்று நாம் சொல்வோம். இப்படிப்பட்ட சூழலிலே இந்தியாவை மறுகட்டமைக்க, இந்தியாவுடைய தேசபக்தியை மேலும் வலுவாக உருவாக்க இன்றைக்கு ஆட்சி செலுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மோடி அரசாங்கம் ஆட்சி அதிகாரத்திலிருந்து தூக்கி எறியப்பட வேண்டியது அவசியம். அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டிய கட்டாய சூழலில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். That is why they are destroying the very foundations of the Indian Constitution. And along with that, they are destroying all the independent institutions set up by the Indian Constitution. The Parliament of India, no discussion takes place. You can ask Comrade Natarajan and Comrade Venkateshan here. In 11 minutes, they passed 22 bills. Without any discussion, nobody knows which bill is being passed, but they are passed. And Parliament is being reduced. Earlier it was a talking shop. Now there is no talking also in the Parliament. It's only brute majority that happens. On judiciary there is so much of pressure. So much of justice that has to be delivered is not being delivered. And the worst is of course what is happening with the Election Commission. On the last day of the polling in these assembly elections, a Government of India advertisement is put up with a caption saying Modi government guarantee. A government advertisement goes by the name under the Ashok Chakra, the symbol of the Government of India. Instead of that, it is now going under Modi government. And Modi government, with the government's money, people's money that is being used for that propaganda, and that too during elections. And the Election Commission does not have any word to say. If opposition leaders say something, if Rahul Gandhi says or I say something, then immediately notice comes. But not for the BJP, not for the Prime Minister. So all these institutions, the worst is your ED and your CBI. Nethike, even yesterday in Dindigal, one ED officer was arrested by the Tamil Nadu police, caught red-handed, asking for a bribe of 20 lakhs of rupees. So Modi's ED is unleashed against opposition leaders, opposition politicians, and their job is actually making money for themselves and foisting false cases. If you say that Modi government is misusing the ED and CBI to target opposition leaders, they say no, we are fighting corruption. And if you are fighting corruption under this Modi government, more than 6,000 ED cases have been registered. 6,000 nearly. How many convictions? 23 convictions out of 6,000 cases. And most of them are not politicians. So what is the meaning? If you are an opposition politician leader, I will use easy to foist a case on you, to arrest you. But if you leave your party and join the BJP, you are Satya Harishchandra. You have nothing wrong, you have done nothing wrong, there is no case against you. This is the manner in which blatant misuse of your central agencies is being done. And that is how they are actually creating a India whereby they will rule through their authoritarian, a fascistic authoritarian order. இன்றைக்கு மோடி அரசாங்கம் இந்திய நாட்டினுடைய மிக அடிப்படையான கட்டமைப்புகளை, இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அடிப்படையான நிறுவனங்களை எல்லாம் தகர்க்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு நம்முடைய நாடாளுமன்றத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அங்கே ஏதேனும் விவாதம் நடக்கிறதா?
நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். தோழர் பிஆர்என் சுவே அவர்களும் அந்த நாடாளுமன்றத்திலே 11 நிமிடத்திலே 22 மசோதாக்களை நிறைவேற்றுகிறது மோடி அரசாங்கம். எந்த விவாதமும் இல்லை, எந்த விதமான பேச்சுவார்த்தையும் இல்லாத அளவிற்கு, படிப்பதற்கு கூட வாய்ப்பு கொடுக்காத அளவிற்கு நாடாளுமன்றம் என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல நம்முடைய நீதித்துறை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அங்கே நீதி மறுக்கப்படுகிறது. நீதித்துறையே கடுமையான சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்படக்கூடிய நிலைமையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். தேர்தல் ஆணையத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தேர்தல் ஆணையம் என்பது மோடி அரசாங்கத்தின் கீழே செயலற்று போன ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மோடி அரசாங்கம் தேர்தலுடைய கடைசி நாளிலே அரசாங்கத்தினுடைய பணத்தை செலவழித்து மோடி அரசின் சாதனை என்று கூறி பக்கம் பக்கமாக விளம்பரம் கொடுக்கிறது. ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதற்கு மறுக்கிறது. ஆளும் கட்சி பாஜக ஆட்சியாளர்கள் அதை செய்தால் நடவடிக்கை எடுக்க மறுக்கிறது. ஆனால் ராகுல் காந்தியோ மற்றவர்களோ எதிர்க்கட்சி தலைவர்களோ பேசினால் உடனடியாக அவர்கள் மீது வழக்கு பதியக்கூடிய, உடனடியாக நோட்டீஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேலையை என்பது தேர்தல் ஆணையம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல அமலாக்க பிரிவு, மத்திய குற்ற புலனாய்வு கழகம், சிபிஐ என்று சொல்லக்கூடிய குற்ற புலனாய்வு கழகம், இவர்களெல்லாம் எப்படி மோடியினுடைய கை ஆட்களாக, அப்படிப்பட்ட நிறுவனங்களாக மாற்றப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சமீபத்திலே கூட திண்டுக்கல்லிலே ஒரு அமலாக்க பிரிவு அதிகாரி என்று ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மோசடியாக 20 லட்சம் ரூபாய் கையாடல் செய்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். இப்படிப்பட்ட நபர்கள் தான் அமலாக்க பிரிவினுடைய அதிகாரிகளாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எதிர்க்கட்சிக்காரர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் மீது தவறு திட்டமிட்டு பொய் குற்றச்சாட்டுகளை, பொய் புகார்களை பதியக்கூடிய அந்த வேலையை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு மோடி அரசாங்கம் அமலாக்க பிரிவையும் சிபிஐயும் மிக மோசமான முறையிலே துஷ்பிரயோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதிகார துஷ்பிரயோகம் என்பது தீவிரமடைந்திருக்கிறது. ஒரு புள்ளி விவரத்தை உங்களிடம் சொல்ல விரும்புகிறேன். அமலாக்க பிரிவு கிட்டத்தட்ட 6000 வழக்குகளை பதிவு செய்திருக்கிறது. பொருள் கையாடல் என்கிற முறையிலே, மிகப்பெரிய மோசடிகள் என்ற முறையிலே 6000 வழக்குகளை பதிவு செய்திருக்கிறது. ஆனால் இதுவரையும் நடவடிக்கை எடுத்திருப்பது என்பது, குற்றச்சாட்டு உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பது என்பது வெறும் 23 வழக்குகள் தான். அந்த வழக்குகள் கூட அரசியல்வாதிகள் மீதான வழக்குகள் அல்ல. இதெல்லாம் எதை குறிப்பிடுகிறது என்று சொன்னால், நீங்கள் எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்தவராக இருந்தால் உங்கள் மீது எப்படிப்பட்ட வழக்கை வேண்டுமானாலும் அமலாக்க பிரிவு சில நிமிடங்களில் பதிவு செய்ய முடியும், உங்களுடைய பெயரை கெடுக்க முடியும், உங்களை சிறைக்கு தள்ள முடியும். ஆனால் ஆளுங்கட்சிக்காரர்கள் என்றால் அப்படிப்பட்ட நிலைமை என்பது மாறாது. இதே எதிர்க்கட்சியில் இருப்பவர் யாராவது ஒருவர் பாஜகவில் சேர்ந்து விட்டால் அவர் உடனடியாக ஹரிச்சந்திரனாக மாறிவிடுகிறார். அவர் மீது எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை, அவர் பொய்யற்றவராக, குற்றமற்றவராக மாறிவிடுகிறார். இப்படிப்பட்ட நிலைமைதான், இப்படிப்பட்ட அதிகார துஷ்பிரயோகம் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த அனைத்து விஷயங்களுக்கும் முடிவு கட்ட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான இடத்தில் நாம் இருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு எதேச்சதிகார பாசிச தன்மை கொண்ட ஒரு ஆட்சியில் தான் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் தோழர்களே. And anybody who raises their voice in protest against this Modi government, they are arrested without any charges being framed. For more than 4 years now, people are lodged in jail under the draconian UAPA Act, and no charge sheet has been framed. Forget it has been put against them. No charge sheet has been framed against any one of them. Journalists who show the truth to the people of what is happening in the country, they are arrested under UAPA. And news portals who have the courage to show, like the Delhi-based NewsClick, who have the courage to show what is the truth, what is happening in the country, their directors and their officers of that company are in jail under UAPA. Till now, no charge sheet. 4-5 years go by, no charge sheet. And in this way, journalists who tell the truth are being arrested. And the entire media is sought to be controlled, except for some honorable exceptions. Most of the media is actually only propagating the views of the Modi government. So this is not democracy. What is happening today is actually an attack on people's fundamental rights, democratic rights and civil liberties. What is happening today is not the delivery of justice. It is using draconian laws to imprison people who are critical of this government. The parliament becomes dysfunctional. The judiciary is under tremendous pressure. Election Commission is becoming more and more partisan. The ED and the CBI are misused. So what you have today
is a state that is using all the arms of the states in order to suppress and destroy democracy. And the worst is what is happening to the non-BJP states and the destruction of federalism. அதேபோல இன்றைக்கு இந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிராக யாரேனும் குரல் கொடுத்தால், போராட்டம் நடத்தினால் அவர்களது குரலை நெரிக்கக்கூடிய, குரல் வலை நெரிக்கக்கூடிய அந்த வேலையை மோடி அரசாங்கம் தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறது. அனைவரையும் கேள்வி கேட்பார் என்று கைது செய்யக்கூடிய நிலைமை என்பது குறிப்பாக படக்கூடிய அந்த நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நாடாளுமன்றம் செயல்படவில்லை, நீதித்துறை மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது, தேர்தல் ஆணையம் 2 வேடம் போடுகிறது, அதே போல அமலாக்க பிரிவு சிபிஐ என்பது ஏவப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட அரசாங்கத்தின் அரசு என்பதனுடைய அனைத்து கரங்களும் மோடி அரசாங்கத்தினுடைய ஒடுக்குமுறை கருவிகளாக மாற்றப்பட்டு நிற்கின்றன தோழர்களே. That is why today in every non-BJP state, especially those states where the ruling party is against the BJP and is part of the India grouping, India bloc, the governors are being grossly misused as the agents of the political agents of the Modi government, and they are propagating views, not merely views, but taking measures that are against the constitutional high office that they occupy. The case has gone before the Supreme Court. You saw what happened when the Supreme Court has given its verdict. The governors had to now sign saying that they give assent to the bills that in Tamil Nadu, very wisely, Thiru Stalin and the DMK government reenacted those bills which the governor had not given the assent, and now according to the Supreme Court order, the governor has no option but to give the assent. But in places where they have not been reenacted, in those states, the governors very cleverly have sent those bills to the President of India, saying that we want the President of India's approval, and that will take another few years. So the state governments are being denied their legitimate democratic rights that the Constitution of India guarantees. State governments cannot take measures for the welfare of their people because the government, the Modi government, sees these state governments as being their political rivals. That is why in Delhi the saying goes, in these elections or any elections, any party can win the election, but finally it is BJP that will form the government. They buy MLAs. If MLAs are not willing to be bought, then they foist ED and CBI cases on them. If they are not, even then, if they do not succumb, then they are put in jail. This is the manner in which democracy is being destroyed. And the states are being squeezed out of their resources. And that is happening to Tamil Nadu, that's happening to neighboring Kerala. And in spite of that, Kerala under the LDF government, under this red flag, the Kerala government has done tremendous work for people's welfare. That is why it is number 1 in all the social development indicators in the country
Kerala stands at number 1 position because there is a left-front government headed by the CPIM in the state, despite the resource crunch. And this is why they want to target such governments, so that they don't want people to know that it is possible. If it is possible in Kerala to have 100% literacy, if it's possible in Tamil Nadu to give so much of relief to the people through the state government's initiatives, then why is it not possible in UP? Why is it not possible in BJP's Madhya Pradesh? So that is the question they do not want to be posed in the country. That is why they are attacking these state governments. This is the worst form of attack on federalism that we have seen in this country since independence. அதே போல இன்னொரு மிக முக்கியமான பிரச்சனையை உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருகிறேன். பாஜக அல்லாத கட்சிகள், எதிர்க்கட்சிகள் ஆட்சி செய்யக்கூடிய மாநிலங்கள் மீது இந்த மோடி அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய அந்த தாக்குதல், இத்தகைய பாஜக அல்லாத கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்துதான் இன்றைக்கு இந்தியா என்ற அணி சேர்க்கையை உருவாக்கி இருக்கின்றன. அத்தகைய மாநிலங்களுக்கு, பாஜக அல்லாத கட்சிகள் ஆளக்கூடிய அந்த மாநிலங்களுடைய அந்த அரசாங்கங்களுக்கு ஆளுநர்கள் என்கிற அரசியல் ஏஜெண்டுகள் மூலம் இன்றைக்கு மோடி அரசாங்கம் கடுமையான நெருக்கடியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்களே ஆட்சியாளர்களாக மாறக்கூடிய அளவிற்கு மிக மோசமான நிலைமை என்பது இருக்கிறது. அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரத்தை மிக மோசமான முறையிலே துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடிய நிலைமையை நாம் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அவர்களுடைய தலையிலே ஓங்கி குட்டு வைத்து வருகிறது. இந்த ஆளுநர்கள் தமிழ்நாட்டிலும் கேரளாவிலும் கூட இந்த ஆளுநர்கள் இந்த அரசாங்கங்கள் இயற்றி அனுப்பக்கூடிய சட்டமன்றத்திலே நிறைவேற்றி அனுப்பக்கூடிய பல தீர்மானங்கள், அதே போல மசோதாக்கள், சட்டங்களுக்கெல்லாம் அனுமதி கொடுக்காமல் காலடியிலே போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட அந்த நிலைமையை எதிர்த்து மாநில அரசாங்கங்கள், குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே கூட திமுக அரசாங்கம், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசாங்கம் மீண்டும் சட்டங்களை நிறைவேற்றி சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி அனுப்பினால் அதற்கும் அனுமதி கொடுக்காமல் மிக மோசமான ஒரு சூழ்ச்சிகரமான முறையிலே ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த நிலைமை என்பது இருக்கிறது. இதையெல்லாம் உச்சநீதிமன்றம் கண்டித்திருக்கக்கூடிய நிலைமையும் இருக்கிறது. இப்படி மாநிலங்களுடைய உரிமைகளை தட்டி பறிக்கக்கூடிய, மாநிலங்கள் சட்டம் இயற்றுகிற உரிமையை சட்டம் இயற்றுவதன் மூலமாக அந்த மாநில மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செய்யக்கூடிய அந்த உரிமைகளை தட்டி பறிக்கக்கூடிய நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு அரசியல் எதிரியாக ஆளுநர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். டெல்லியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அங்கே எப்போ தேர்தல் நடக்கலாம், யார் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றாலும் கூட பாஜக அங்கே ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒருவேளை அது அந்த பாஜகவுடைய டெல்லியிலே தலையிடக்கூடிய நிலைமையை கடுமையாக எதிர்த்தால் அவர் சிறையிலே தள்ளப்படக்கூடிய நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இதே போல மாநிலங்களுடைய நிதி நிலைமை, நிதியை மிக மோசமான முறையில் மாநிலங்களுடைய நிதி அனைத்தையும் உறிஞ்சி எடுக்கக்கூடிய ஒரு மோசமான நிலைமை என்பது இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நிதியை உறிஞ்சக்கூடிய நிலைமையிலே மாநிலங்களால் எந்த நலத்திட்டங்களையும் நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு சூழல் என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிலே, கேரளாவிலே நாம் அதைத்தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு கேரளாவிலே அதை பெருமிதத்துடன் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணி அரசாங்கமானது இப்படிப்பட்ட மோடி அரசாங்கம் மிக மோசமாக நிதியை உறிஞ்சினாலும் கூட, நிதி கொடுக்க மறுத்தாலும் கூட, அதையெல்லாம் மீறி பல்வேறு மாற்று திட்டங்களை செயல்படுத்தியதன் மூலமாக அனைத்து துறைகளிலும், கல்வி உள்ளிட்ட சுகாதாரம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் நம்பர் 1ஆக நாட்டிலேயே சிறந்த மாநிலமாக இடதுசாரி ஆட்சி நடக்கக்கூடிய மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய செங்கொடி பறக்கக்கூடிய கேரளா திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். ஏன் அங்கு சாத்தியமாகிறது என்று சொன்னால், அங்கு 100% மக்களுக்கு கல்வி அறிவு கொடுத்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலே ஏன் இந்த எதிர்ப்பு சாத்தியமாகிறது என்று சொன்னால், இங்கே பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் அமுலிலே இருக்கிறது. ஏன் உத்தரப்பிரதேசத்திலோ அல்லது மத்திய பிரதேசத்திலோ இதெல்லாம் சாத்தியமாகவில்லை என்று சொன்னால், அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கங்கள் அந்த மக்களுக்கு எதையும் செய்யவில்லை என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. எனவே நாட்டினுடைய மாநிலங்களுடைய நிதியை, ஆதாரங்களை பறிக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையை எதிர்த்து நாம் குரல் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. இந்த கொடுமை என்பது நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தின் மீது, கூட்டாட்சி ஜனநாயகத்தின் மீதான கடுமையான தாக்குதல் என்பதை நாம் உரத்து சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. Therefore, my dear friends, today we are facing the worst assault on India's constitutional order. The 4 foundational pillars of our constitution: secular democracy, social justice, federalism, and economic sovereignty. All 4 of these pillars are under merciless attack by this Modi government. And today there is a loot of our national assets, a loot of our public sector,
and all the benefits going to the friends of our Prime Minister, Mr. Modi. And all of us know this government has come into office by appealing to the people that they will be anti-corrupt, they will catch the corrupt people, they'll bring back black money, and they'll send 15 lakhs of rupees into the bank accounts of you and me. But on the contrary, this has turned out to be the worst corrupt government India has ever seen. 16 lakh crores of rupees of loans taken from the public sector banks or from the banking system, 16 lakh crores has been written off. And who's got these loans? The friends and cronies of our Prime Minister and this government. And what are these bank loans? Your money deposited in bank accounts, my money deposited in bank accounts, that is the money in the banks. If these are looted, whose money is looted? Our money is looted. And banks say, no, we are healthy. But how are we looted? When we opened our accounts some years ago, the banks used to give, when I started my account, bank used to give 12.5% interest on my savings deposit. Today, how much does it give you? 4%. So what's happened to the 8.5%? That is the loot that is happening to you and me. That is how our money is being looted to transfer it to Modi's friends, and that money through Modi's friends goes back to Modi, which they use in the elections, and elections have been reduced only to money power. And this is the degeneration that is happening in our society. And that has to end. The constitutional fundamental pillars have to be protected, safeguarded, and this degeneration and decay of Indian democracy has to end along with loot of our resources. And that is what is the challenge and the patriotic duty of all of us today in India. And all of us today, both in India and in Tamil Nadu, that we have to protect our country. Like the rat miners who said we don't want any reward, we must say we don't want any reward. Our reward is my India. That India should remain. My constitution must remain. My democracy must remain. That is not negotiable. I will not sell my country and its constitutional order to anybody who wants to loot it. That is the patriotism needed today. அதேபோல இன்றைக்கு நாட்டினுடைய 4 மிக முக்கியமான தூண்கள் மிக மோசமான முறையில் அரிக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஒன்று இந்திய நாட்டினுடைய மதச்சார்பன்மை, இன்னொன்று இந்திய நாட்டினுடைய சமூக நீதி கட்டமைப்பு, மற்றொன்று இந்திய நாட்டினுடைய கூட்டாட்சி தத்துவம், அதே போல 4வது பொருளாதார இறையாண்மை. இந்த 4 முக்கியமான தூண்களும் மிக மோசமான முறையில் மோடி ஆட்சியால் தாக்கப்பட்டு வருகின்றன. நம்முடைய சொத்துக்கள் எல்லாம், தேசிய சொத்துக்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் மிக மோசமான முறையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. யாருக்காக? மோடியினுடைய நண்பர்களுக்காக கொள்ளையடிக்கப்படுகின்றன. இன்றைக்கு நம்முடைய இந்த மோடி அரசாங்கம் என்ன சொன்னது? நாட்டிற்கு ஆட்சிக்கு வரும்போது ஒவ்வொருடைய வங்கி கணக்கிலும் 15 லட்சம் ரூபாய் போடுவோம் என்று சொன்னார்கள். எவ்வளவோ நாட்டினுடைய மக்களுக்கு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வருவோம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு என்ன செய்திருக்கிறார்கள்? 16 லட்சம் கோடி ரூபாய் பெரும் முதலாளிகள், கார்ப்பரேட்டுகள் வாங்கிய நம்முடைய பொதுத்துறை நிறுவனங்களிலிருந்து, பொதுத்துறை வங்கிகளிலிருந்து, நம்முடைய சொத்துக்களில், நம்முடைய சொந்த சேமிப்பிலிருந்து வாங்கிய அந்த கடன் தொகை 16 லட்சம் கோடியை வரா கடன் என்று சொல்லி தள்ளுபடி செய்திருக்கிறது. மோடியினுடைய நண்பர்களுக்காக அது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது யாருடைய பணம்? உங்களுடைய பணம், என்னுடைய பணம், இந்த நாட்டு மக்களுடைய பணம். இவை அனைத்தும் மிக மோசமான முறையில் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு சூறையாடப்பட்டிருக்கிறது. இது எப்படி அந்த சூறையாடல் நடந்திருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு விளக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நாம் வங்கியிலே டெபாசிட் செய்கிறோம், நம்முடைய சேமிப்பு பணம் அக்கவுண்ட் ஓபன் செய்து சேமிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட நம்முடைய சேமிப்பிற்கு முன்பெல்லாம் நாம் போடக்கூடிய அந்த பணத்திற்கு 12.5% அளவிற்கு வட்டி கொடுத்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு அந்த வட்டி விகிதம், நம்முடைய அன்றாட சேமிப்புக்கு வட்டி விகிதம் வெறும் 4% வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் மிக மோசமான சூறையாடல். இப்படித்தான் அந்த சூறையாடல் என்பது நடந்திருக்கிறது. இவை அனைத்து மோடியினுடைய நண்பர்களுக்கு மடைமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மிக மோசமான முறையிலே இந்த
கொள்ளை என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே இந்த கொள்ளையிலிருந்து இந்த நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கிறது. இந்த தாக்குதலிலிருந்து நாட்டினுடைய இந்த 4 தூண்களையும் பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கிறது. நாட்டினுடைய அனைத்து விளிம்பியங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கிறது. எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும்? நாம் இந்த எலி வலை சுரங்க தொழிலாளர்கள் சொன்னார்களே, எங்களுடைய உழைப்புக்கு எந்த வெகுமதியும் வேண்டாம், எங்களுடைய வெகுமதி எல்லாம் இந்த தொழிலாளர்களுடைய ஒற்றுமைதான் என்று சொன்னார்களே, அதே போல நாம் இந்த இந்தியாவை பாதுகாக்க வேண்டியிருக்கிறது. எந்த வெகுமதியும் வேண்டாம், இந்தியாவை பாதுகாப்பது என்கிற அந்த மகத்தான வெகுமதி தான் மிக முக்கியமானது. இந்தியாவை விற்பதிலிருந்து நாம் அதை பாதுகாக்க வேண்டும், இந்தியாவை சீர்குலைப்பதிலிருந்து நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட எலிவலை தொழிலாளர்களைப் போல அந்த பணியை நாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது தோழர்களே. And that is why finally my appeal to all of you. This is our patriotic duty. You must answer to your patriotism. Are you willing to rise in defense of India, its constitution, its character as a secular democratic republic, and human rights and civil liberties? If you are willing to rise, and you must rise according to me, then this Modi government will have to be defeated in the 2024 elections, and this India bloc which has been formed will have to ensure that it is victorious all over the country, so that India can be saved today from being converted into a fascistic authoritarian order, and to change India subsequently into a better India where there will be more egalitarianism, more social justice, and greater prosperity for our children. That is the India we need, and that is my final appeal to all of you, that you must join this battle. This is no ordinary battle. This is a very important battle for the survival of our country and its democracy and its constitution, and you must join this battle to save our country today. இறுதியாக உங்களுக்கு நான் மிக முக்கியமான வேண்டுகோளை விடுக்க விரும்புகிறேன் தோழர்களே. நாம் நம்முடைய தேசபக்தியை இந்த விதத்தில் தான் வெளிப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. இன்றைக்கு அந்த மகத்தான போராட்டத்திலே நீங்கள் அனைவரும் உங்களை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்தியா என்கிற மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக இந்த விழுமியங்களை, மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக நாட்டினுடைய அந்த விழுமியங்களை மோடி அரசாங்கத்தினுடைய எதேச்சதிகார பாசிச தன்மை கொண்ட அந்த மோசமான தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டிய அந்த போராட்டத்தை நாம் இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட போராட்டத்தில் தான் இந்தியா என்கிற மகத்தான அணிசேர்க்கை உருவாகி இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த அணிசேர்க்கை மூலமாக நம்முடைய போராட்டத்தை நாம் வலுவாக நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. இன்றைக்கு நடக்க இருக்கக்கூடியது வெறும் சாதாரணமான ஒரு போராட்டம் அல்ல, சாதாரணமான ஒரு யுத்தம் அல்ல, ஒரு மாபெரும் யுத்தம். அந்த யுத்தத்திலே நீங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து கைகோர்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். So finally appeal to all of you, will you all join this battle? என்ன எல்லாரும் வருவாங்க? Come, let us all together save India today. Thank you very much. இந்தியாவை பாதுகாப்போம், வளமான இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்று கூறி யெச்சூரி அவர்கள் முடித்திருக்கிறார்கள். தோழர்களே, அடுத்ததாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாவட்ட முன்னோடிகளில் ஒருவரும் கோவை மக்களவை உறுப்பினருமான அருமை தோழர் பிஆர்என் அவர்களை நம்மிடையே உரையாற்றுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மரியாதைக்குரிய மாவட்ட செயலாளர், மாநில செயலாளர், அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் உள்ளிட்ட தலைவர்களே, காலத்தினுடைய அருமை கருதி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும், பொதுச் செயலாளர் சொல்லியிருந்தாலும் கூட 10 மசோதாக்களை ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பியிருக்கிறாரு ஆட்டுத்தாடி. சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டாங்க. இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் ஒரே ஒரு கேள்வி, இப்ப நீ அனுப்பி இருப்பது எந்த விதியின் அடிப்படையில் என்று கேட்டாங்க. 350 ஏக்கரா இருக்குது ராஜ்பவன்ல, 10,000 மரங்கள் இருக்குது ராஜ்பவனுக்குள்ள. வெட்கமான ரோஷம் இருக்கிறவனாக இருந்தால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிறார்கள். நன்றி, வணக்கம். தோழர்களே, அடுத்ததாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயற்குழு உறுப்பினர், மதுரை மக்களவை உறுப்பினர் அருமை தோழர் சு. வெங்கடேசன் அவர்களை நம்மிடையே உரையாற்றுமாறு
அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த எழுச்சிமிகு அரசியல் பொதுக்கூட்டத்தினுடைய தலைவர், கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளர் அருமை தோழர் பத்மநாபன் அவர்களே, வரவேற்புரை நிகழ்த்திய அன்பிற்குரிய தோழர் KS கனகராஜ் அவர்களே, எனக்கு முன்னதாக இங்கே உரை நிகழ்த்திய கட்சியினுடைய மாநில குழு உறுப்பினர் அருமை தோழர் ராதிகா அவர்களே, கோவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்பிற்குரிய தோழர் PR நடராஜன் அவர்களே, இங்கே சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற கட்சியினுடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் அருமை தோழர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர்களே, இந்த எழுச்சிமிகு கூட்டத்தில் நிறைவுரையாற்றுவதற்காக இருக்கின்ற கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் தோழர் K பாலகிருஷ்ணன் அவர்களே, மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற தலைவர்களே, திரளாக கூடியிருக்கிற தோழர்களே, ஊடக நண்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என் அன்பு கலந்த வணக்கத்தினை முதலிலே தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன். இன்னும் 2 நாட்களுக்கு அடுத்து திங்கட்கிழமையிலிருந்து நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் துவங்க இருக்கிறது. 17வது நாடாளுமன்றத்தின் கடைசி முழுமையான கூட்டத்தொடர் இது என்றுதான் இந்த நாடு நினைத்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு வகையில் அது உண்மை. 17வது நாடாளுமன்றத்தின் முழுமையான கடைசி கூட்டத்தொடர் இது. அது மட்டுமல்ல, மோடி அரசின் கடைசி முழுமையான கூட்டத்தொடர் இது. இங்கே தலைவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள். ஒரு விஷயத்தை மட்டும் குறிப்பிட்டு அமரலாம் என்று நினைக்கின்றேன். நாளைய தினம் நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடருக்கான நிர்வாக விஷயங்களை, விவாத பொருளை தீர்மானிப்பதற்கான கூட்டம் நாளை 11 மணிக்கு நடக்க இருப்பதாக நாடாளுமன்ற துறையினுடைய அமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார். அதில் என்ன மசோதாக்கள்லாம் வரப்போகிறது என்று நமக்கு தெரியாது. நாடாளுமன்றத்துறை அமைச்சருக்கே தெரியாது. எழுதி கொடுக்கிற சிட்டைத்தான் அவர் கொண்டு வந்து படிக்க போகிறார். இதற்கு முன்னால் சிறப்பு கூட்டத்தொடர் நடந்துச்சு. அதிலும் அந்த சிறப்பு கூட்டத்தொடரிலும் என்ன விவாத பொருள் வரப்போகிறது என்று இந்த நாட்டுக்கே தெரியாது கடைசி நிமிடம் வரை. ஆனால் பழைய நாடாளுமன்றத்திலிருந்து புதிய கட்டிடத்துக்கு இடம்பெயர்கிற வேலையை அதிலே செய்தார்கள். அதற்கு 1 மாதத்துக்கு முன்பு நாடாளுமன்றத்தினுடைய மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நடந்தது. அந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நடப்பதற்கு முன்பே புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் கட்டி முடித்து மோடி அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டு விட்டது. புதிய கட்டிடம் கட்டிய பிறகும் பழைய கட்டிடத்திலேயே ஒரு முழு கூட்டத்தொடரையும் பாஜக அரசு நடத்தியது. அது ஏன் என்ற கேள்வி எல்லோர் மனதிலும் இருந்தது. இவ்வளவு பெரிய செலவில், இத்தனை 100 கோடி செலவில் ஒரு புதிய நாடாளுமன்றத்தை கட்டி முடித்து சவர்க்காரின் பிறந்த நாள் அன்றைக்கு அதை திறந்து வைத்த பிறகும் பழைய நாடாளுமன்றத்திலேயே ஏன் கூட்டத்தொடரை நடத்தினீர்கள் என்ற கேள்விக்கு விடை தெரியாமல் இருந்தது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னால் விடை தெரிந்தது. அதுக்கு 2 விடை சொன்னார்கள். ஒன்று, புதிய நாடாளுமன்றத்தில் வாஸ்து சரியில்லை அப்படின்னாங்க. எதை வச்சியா சொல்கிற அப்படின்னா சொன்னாங்க, இந்த புது நாடாளுமன்றம் திறந்த பிறகுதான் கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி போச்சு, புவனேஸ்வரில் ரயில் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு என்று ஒரு 6 விஷயத்தை சொல்லி, எனவே வாஸ்து சரியில்லை, வாஸ்துப்படி சில அறைகளை மாற்ற வேண்டியிருக்கு என்று சொன்னார்கள். அப்பவே வாஸ்து சரியில்லைன்னா 5 மாநில தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு நீ இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை கூட்ட போற, எத்தனை வாஸ்து சரியில்லாமல் போக போகிறது என்பதை நாம் பார்க்க காத்திருக்கிறோம். 2வது ஒரு காரணத்தை சொன்னார்கள். நிறைய மழைக்கால கூட்டத்தொடர்னால புதிய கட்டடத்தில் மழை பெஞ்சு நிறைய தண்ணிலாம் ஒழுகுது, மேட் கீழே போட்டிருந்த பாதடி எல்லாம் ஈரமாகி விட்டது என்று சொன்னார்கள். நம்ப முடியல. இதை நான் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் கூட தமிழ்நாட்டில் சொன்னேன். என்ன இவ்வளோ மோசமாக சொல்கிறீங்க, அப்படி எல்லாமா இருக்கும் அப்படின்னு பலரும் என்னை, பாஜக தலைவர்கள் எல்லாம் விமர்சித்தார்கள். 10 நாளைக்கு முன்னாடி சத்தமில்லாமல் ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கு.
என்ன அறிவிப்பு தெரியுமா? புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் ரிப்பேரிங் ஒர்க் பார்க்க 32 கோடி அனுமதிக்கிறோம்னு வந்திருக்கு. இந்த பின்னணியில் புதிய நாடாளுமன்றத்தினுடைய 17வது நாடாளுமன்றத்தினுடைய குளிர்கால கூட்டத்தொடர் துவங்க இருக்கிறது. அதில் என்ன மசோதா வரப்போகிறதோ தெரியாது. ஆனால் ஒரு தீர்மானம் அதில் வர இருக்கிறது. அது என்னவென்றால், அதானியை பற்றி கேள்வி எழுப்பிய ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் பதவியை பறிக்கிற தீர்மானம் வர இருக்கிறது. இந்திய நாடாளுமன்ற வரலாற்றில் இப்படி ஒரு தீர்மானம் வந்ததில்லை. கேள்வி எழுப்பியதற்காக பதவி பறிப்பு. யாரை பற்றி கேள்வி எழுப்பியது? அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அதானியை பற்றிய கேள்வி. அதானியை பற்றி என்ன கேள்வி? அதானியின் சொத்து மதிப்பு எப்படி உயர்ந்தது? தோழர் யெச்சூரி அவர்கள் இங்கே விளக்கமாக சொன்னார்கள். ஒரே ஆண்டில் 1300 மடங்கு ஒரு மனிதனின் சொத்து எப்படி உயர்ந்தது? உலகம் முழுக்க கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் எல்லா நிறுவனங்களும் வீழ்ச்சியை சந்தித்த பொழுது 130 மடங்கு ஒவ்வொரு நாளும் அதானியின் சொத்து எப்படி பெருகியது? நிலக்கரி சுரங்கங்கள், துறைமுகங்கள், விமான நிலையங்கள், கப்பல் கட்டும் கம்பெனிகள், உலகம் முழுக்க இருக்கிற நாடுகளிலே வணிகத்தை 2 ஆண்டுகளில் அதானியால் எப்படி விஸ்தரிக்க முடிந்தது? இந்த கேள்விகள் நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட, நாடாளுமன்றத்தில் மட்டுமல்ல, இந்த கேள்வியை யாரெல்லாம் எழுப்பினார்களோ அவர்கள் அனைவரின் மீதும் பாஜக அரசு குறிவைத்து வேட்டையாடியது. தி வயர் பத்திரிகை இந்த பிரச்சனையை எழுப்பியது. வயர் பத்திரிகையின் ஊடகவியலாளர் மீது திட்டமிட்டு பாஜக அரசு சட்ட நடவடிக்கை எடுத்தது. எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லியில கட்டுரை வந்தது. கட்டுரை எழுதிய எழுத்தாளனின் மீது வழக்கு பாய்ந்தது. காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் அதானி பற்றிய பிரச்சனையை நாடாளுமன்றத்திலே அந்த புகைப்படத்தை விரித்து காட்டி பேசினார். பேசிய 30வது நாள் அவரது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை நிராகரித்து நீதிமன்றத்தின் மூலம் பறித்தது. அதானி என்று சொன்னால் அலறுகிற மனிதராக மோடி மாறினார் என்பதை இந்த நாடு பார்த்தது. அதனுடைய உச்சம் என்ன தெரியுமா? இப்பொழுது அதானியை பற்றி கேள்வி எழுப்பிய மொஹுவா மஹித்ரா என்ற திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி அவர்களின் மீது நடவடிக்கை. அந்த கேள்வி பெறுவதற்காக அவர் கையூட்டு பெற்றார், லஞ்சம் பெற்றார், நெறி தவறினார் என்று அவர் மீது ஒரு பாஜகவினுடைய எம்பி குற்றம் சாட்டுகிறார். நாடாளுமன்றத்தினுடைய எத்திக் கமிட்டி நெறிமுறை குழுவில் அவர் குற்றம் சாட்டுகிறார். உடனடியாக நெறிமுறை குழு கூடுகிறது. இதே நெறிமுறை குழுவில் பல குற்றச்சாட்டுக்களை நாங்கள் சொல்லி இருக்கிறோம். 10 நாளைக்கு முன்னாடி கடைசி நாடாளுமன்றம் புதிதாக கூட்டப்பட்ட கூட்டத்தொடரில் கடைசி நாடாளுமன்றத்தில் டேனிஸ் அலி என்று சொல்லப்படுகிற உத்தரப்பிரதேசத்து எம்பி மீது பாஜக எம்பி ரமேஷ் பிதுரி அவர்கள் எவ்வளவு மோசமாக பேசினார். ஒரு இஸ்லாமிய அடையாளத்தின் மீது கேவலமாக பேசுகிற ஒரு வேலையை செய்தார். அவர் மீது நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று நாங்கள் சொன்னோம். நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் இரவு 11 மணிக்கு அன்றைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் இருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் அவையிலே இருந்த மரியாதைக்குரிய கனிமொழி கருணாநிதி அவர்கள் புகாரை அளித்தார்கள். ஜனாதிபதி நம்முடைய சபாநாயகர் மீது நடவடிக்கை இல்லை. அவையிலே இருந்த நான் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி சார்பில் புகார் அளித்த நடவடிக்கை இல்லை. டேனிஷ் அலி பாதிக்கப்பட்ட அந்த எம்பியே புகார் அளித்திருக்கிறார், நடவடிக்கை இல்லை. அந்த நடவடிக்கையின் மீது நெறிமுறை குழு கூடவில்லை. மாறாக அதானி பற்றிய கேள்வி எழுப்பியதன் மீது புகார் கொடுத்தால் உடனடியாக நெறிமுறை குழு கூடுகிறது. நண்பர்களே, இதை மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். அதானி மீது நடவடிக்கை இல்லை. 1300 மடங்கு சொத்து சேர்த்ததை பற்றி நடவடிக்கை இல்லை. பங்கு சத்தை இத்தனை 1000 கோடி எப்படி வந்தது என்ற ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கையின் மீது நடவடிக்கை இல்லை. ஒரு முழு கூட்டத்தொடரும் நாடாளுமன்றத்தின் நூற்றுக்கணக்கான எம்பிக்களும் போராடினோம். அதானியின் மீது கூட்டு நாடாளுமன்ற விசாரணைக்கு உத்தரவிடுங்கள், அமலாக்கத்துறை விசாரியுங்கள், வழக்கு பதிவு செய்யுங்கள். இவ்வளவு போராடி இருக்கிறோம். அதானியின் மீது நடவடிக்கை இல்லை. மாறாக அதானி பற்றி கேள்வி எழுப்பிய எம்பியின் மீது நடவடிக்கை குழு கூடுகிறது. அந்த நடவடிக்கை குழுவில்
நாடாளுமன்றத்தினுடைய நெறி ஆளுகை குழு எத்திக் கமிட்டியில் 15 எம்பிக்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த 15 எம்பிக்களில் 5 பேர் அன்றைக்கு வரவில்லை. ஏன் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதற்கான காரணத்தை நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கே தெரியும். கலந்து கொண்டது 10 பேர். 10 பேரில் அதானியின் மீது இந்த எம்பி எழுப்பிய கேள்வி தவறானது. இவர்கள் கையூட்டு பெற்று லஞ்சம் பெற்றுத்தான் கேள்வி எழுப்பினார்கள், எனவே இவர்களது எம்பி பதவியை பறிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் கொண்டு வந்து ஆதரித்தவர்கள் 6 பேர். இல்லை, அதானியின் மீது எழுப்பப்பட்ட கேள்வி எழுப்பியதற்காக இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்று அதற்கு எதிராக தீர்மானித்து வாக்களித்தவர்கள் 4 பேர். நண்பர்களே, தெரிந்து கொள்ளுங்கள், ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இத்தனாயிரம் கோடி ஊழல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நபர் மீது, இந்தியாவையே சூறையாடி கொண்டிருக்கிற ஒரு கார்ப்பரேட் சாம்ராஜ்யத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சொன்னதின் நியாயத்தின் பக்கம் நின்றவர்கள் 4 எம்பிக்கள். அதில் கோயமுத்தூரின் சிங்கம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாபெரும் பிரதிநிதியாக இருக்கிற தோழர் PR அவர்கள் ஒருவர். ஒரு கம்யூனிஸ்டை நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்பினால் உங்களது சாம்ராஜ்யத்துக்கு அடங்க மாட்டான், ஏகாதிபத்தியத்தின் கைக்கூலிகளுக்கு சாவுமணி அடிக்க வழங்க மாட்டான். இந்தியாவின் பெருமுதலாளிகளால் விலக்கி வாங்க முடியாத சொத்து இந்த நாட்டினுடைய கம்யூனிஸ்டுகள் மட்டும்தான் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் இடங்களில் எல்லாம் நாங்கள் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதுதான் எங்களின் வரலாறு, இதுதான் கோவையின் வரலாறு, இதுதான் இந்த நாட்டு மக்களின் வரலாறு. 130 கோடி மக்களுக்கு சூறையாடுகிற தோழர் யெச்சூரி அவர்கள் இங்கே சொன்னார்களே, 1% பெருமுதலாளிகளிடம் 57% சொத்துக்கள் இருக்கிறது. உலகத்திலேயே கடந்த 2 ஆண்டுகளில் மாபெரும் சொத்து குவித்த நபருக்கு எதிரான போராட்டத்தில் விலைக்கு வாங்கவே முடியாதவர்களாக கம்யூனிஸ்டுகள் இருப்பார்கள். கம்யூனிஸ்டுகளை மக்கள் அனுப்பி வைத்தால் எதை செய்வார்கள் என்றால், கம்யூனிஸ்டுகளை மக்கள் நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைத்தால் எதை செய்வார்கள், என்ன செய்தார் என்று அண்ணாமலை கேட்கிறார், வானதி சீனிவாசன் அவர்கள் கேட்கிறார்கள். நண்பர்களே, அவர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம், எங்களை நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைத்தால் அதானிக்கு நீங்கள் இந்தியாவை விற்க நினைக்கிறீர்களே, அதை தடுப்போம் தடுப்போம் தடுப்போம். நன்றி, வணக்கம். தோழர்களே, நிறைவாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் அருமை தோழர் KB அவர்களை நிறைவுரை ஆற்றுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மிகுந்த எழுச்சியோடு திரண்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த பொதுக்கூட்டத்தினுடைய தலைவர், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளர் அன்பிற்குரிய தோழர் C. பத்மநாபன் அவர்களே, வரவேற்புரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கிற அன்பிற்குரிய தோழர் KS கனகராஜ் அவர்களே, இங்கே தேசிய அரசியல் நிலைமைகளை விளக்கி இந்தியாவினுடைய கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்கிற மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் அன்பிற்குரிய தோழர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர்களே, மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் அன்பிற்குரிய தோழர் N. குணசேகரன் அவர்களே, தமிழ்நாட்டிலே 2 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழகத்திலே இருந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே வெற்றி பெற்று அந்த நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுடைய பிரச்சனைகள் மட்டுமல்ல, இந்த நாடு முழுவதும் இருக்கிற மக்களுடைய பிரச்சனைகளை நாடாளுமன்றத்திலே எழுப்பி உரையாற்றி கொண்டிருக்கிற அருமை தோழர்கள் PR நடராஜன் அவர்களே, தோழர் சு. வெங்கடேசன் அவர்களே, கட்சியினுடைய மாநில குழு உறுப்பினர் அருமை தோழர் ராதிகா அவர்களே, மற்றும் மேடையிலே இருக்கிற அன்பிற்குரிய தோழர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, நண்பர்களே, பத்திரிகையாளர்களே, ஊடக நண்பர்களே, உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் பணிவான வணக்கம். தோழர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர்கள் மிக விளக்கமாக எல்லா விஷயங்களையும் விளக்கியிருக்கிறார்கள். நான் தமிழகத்திலே இருக்கிற 1-2 முக்கியமான பிரச்சனைகளை மட்டும் உங்களது கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற பாஜகவுடைய தலைவர் அண்ணாமலை உங்களுக்கு தெரியும். அவர் ஒரு IPS அதிகாரி. அவர் IPS அதிகாரியாக இருந்தவர் IPS அதிகாரி பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இன்றைக்கு பாஜகவுடைய மாநில தலைவராக பொறுப்பேற்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அவர் எப்ப என்ன பேசுவார், எப்ப என்ன செய்வார்னே தெரியாது. இன்றைக்கு பாஜகவிலே தமிழகம் முழுவதும்
அநேகமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் புதுதாக சேர்ந்திருக்கிற தலைவர்கள் யார் என்று பார்த்தால் காவல் நிலையத்திலே கண்டுபிடித்து கொடுங்கள் என்கிற சமூக விரோதிகளைத்தான் இன்றைக்கு பாஜக ஆட்சியிலே கட்சியிலே சேர்த்து வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்களுடைய அருமை தோழர் தீக்கதிர் ஆசிரியர் அருமை தோழர் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் ரொம்ப வேடிக்கையாக சொல்லுவார், ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இருக்கிற போது இவர் சமூக விரோதியை பிடிச்சாரோ பிடிக்கலையோ, பாஜக தலைவர் வந்த பிறகுதான் அதிகமாக பிடிச்சிருக்காருன்னு அவர் வேடிக்கையாக சொல்லுவார். எனவே இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட சமூக விரோதிகளுடைய கூடாரமாகத்தான் பாஜக மாறி இருக்கிறது என்பதை தமிழகம் முழுவதும் ஏராளமான விஷயங்களை நான் சொல்ல முடியும். எத்தனை பேர் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டு, எத்தனை பேர் மீது வன்முறை குற்றச்சாட்டு, எத்தனை மீது சொத்துக்களை சூறையாடிய குற்றச்சாட்டு, எத்தனை பேர் மீது இன்றைக்கு தமிழகத்திலே பொது நிலங்களை ஆக்கிரமித்த குற்றச்சாட்டு. ஆகவே எல்லா தவறுகளையும் செய்கிறவர்கள் இன்றைக்கு தங்களுக்கு கூடாரமாக இருக்கிற பாஜகவிலே சேர்ந்து விட்டால், யெச்சூரி சொன்னார்ல, ரெய்டு நடத்தி கைது செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு எதிர்க்கட்சி தலைவர் பாஜகவில் சேர்ந்து விட்டால் அவர் ஹரிச்சந்திர பிரபுவாக ஆகிவிடுவதை போல என்று சொன்னாரே, அதே மாதிரி சமூக விரோதியாக இருக்கிறவர்கள் பாஜகவிலே சேர்ந்து விட்டால் அவர்கள் சமூக சேவர்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிற அப்படிப்பட்ட நிலையைத்தான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அண்ணாமலை என்ன பேசியிருக்கிறார் தெரியுமா? நேற்றைய தினம் கம்யூனிஸ்டுகள் தான் இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருக்கிறார்கள். நான் அண்ணாமலை அவர்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன், உங்களுக்கு உங்களுடைய உடம்பிலே கொஞ்சமாவது உணர்ச்சி இருக்குமானால், சொரணை இருக்குமானால், உங்களை விட்டு நான் சவால் விட்டு கேட்கிறேன், மேடை போட்டு பேசுவோமா? மேடை போட்டு விவாதிப்போமா? இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு யார் தடையாக இருக்கிறார் என்று மேடை போட்டு விவாதிக்க நீங்கள் தயாரா? மேடை போட்டால் அந்த மேடைக்கு நீங்கள் வந்து விவாதிங்களேன் பார்ப்போம். யார் தடையாக இருக்கிறார்கள்? என்ன சொல்லுகிறார்? திருவாரூரிலே, திருத்துறைப்பூண்டியிலே, நாகப்பட்டினத்திலே கம்யூனிஸ்டுகள் 40 ஆண்டு காலமாக இங்கே இருக்கிறார்கள். நாங்கள் தான் செல்வாக்கு பெற்றவர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் இங்கே வளர்ச்சியே இல்லை என்கிறார்கள். நான் கேட்கிற அந்த அண்ணாமலைக்கு பாவம், எப்படி இவரெல்லாம் ஐபிஎஸ் ஆனாருன்னு தான் எனக்கு புரியல. எவனாவது எழுதி கொடுத்து யாரோ வாங்கினவன் லாட்டரி சீட்டுக்கு இவனுக்கு பிரைஸ் கொடுத்த மாதிரி இவருக்கு ஐபிஎஸ் கொடுத்தாரா என்னன்னு தெரியல. அண்ணாமலை அவர்களே கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன், உங்களுக்கு மூளையிலே உரைக்கவில்லையா? காவிரி டெல்டா பாசன அந்த பகுதி இருக்கிறதே, நீண்ட நெடுங்காலமாக அது பசுமை மண்டலமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அங்கே தொழில்கள் துவங்கக்கூடாது, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புக்கு அனுமதி ஏற்படவிடக் கூடாது. தமிழகத்தினுடைய நெற்களஞ்சியமாக இருக்கிற அந்த களஞ்சியத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றுதானே தமிழ்நாட்டிலே எல்லாரும் போராடி வந்திருக்கிறோம். அதனால்தானே தமிழ்நாட்டு சட்டமன்றத்திலே எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து அந்த காவிரி பாசன அந்த மண்டலத்தை பசுமை மண்டலமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. அந்த சட்டத்திலே என்ன சொல்லுகிறார்கள்? அந்த மண்டலத்திலே தொழில்கள் துவங்க கூடாது, பெரிய தொழிற்சாலைகள் கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லுவது மட்டுமல்ல, அங்கே மோடி அரசாங்கம் நிலத்துக்கு கீழே இருக்கிற மீத்தேன் எரிவாயு எடுப்பதற்கு திட்டமிட்ட போது, ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை அந்த வாயுவை எடுத்து கோடிக்கணக்கிலே கொள்ளையடிப்பதற்கு அன்பானிக்கு நீங்கள் கொடுக்க முயற்சித்த போது டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளே திரண்டு போராடினார்கள். இந்த பசுமை மண்டலத்தை நாங்கள் அழிப்பதற்கு அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றார்கள். அதனுடைய விளைவாகத்தான் இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சட்டத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த சட்டத்தினுடைய சரத்துக்களை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லவில்லையா எவனும்? உங்களுக்கு கட்டுரை எழுதி கொடுக்கிறானே, யாரோ ஒருவனை டியூஷனாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன், டியூட்டராக, அவன் இதையெல்லாம் எழுதி கொடுக்கவில்லையா? இப்படி ஒரு சட்டம் இருப்பதை பற்றி அந்த சட்டத்தினுடைய சரத்துக்களை உங்களுக்கு எவனும் விளக்கவில்லையா? இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே பேசுகிறார். அங்கே கம்யூனிஸ்டுகளாக வளர்ச்சி தடைபட்டு விட்டது. ஆக உங்களுடைய நோக்கம் என்ன? பசுமை மண்டலமாக இருக்கிற தமிழகத்தினுடைய நெற்களஞ்சியமாக இருக்கிற காவிரி பாய்ந்தோடுகிற அந்த புண்ணிய பூமியை இன்றைக்கு தொழில் வளமாக்கி அங்கே விவசாயத்தை அழிக்க வேண்டும் என்பதுதானே. அங்கே அம்பானிக்கும் அதானிக்கும் அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதுதானே உங்களுடைய நோக்கம். நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன், அண்ணாமலை அவர்களே, நீங்கள் அல்ல,
உங்களுடைய பாட்டனே வந்தாலும் சரி, அங்கே அந்த பசுமை மண்டலத்தை அழிப்பதற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்டுகளாக இருக்கிற நாங்கள் விடமாட்டோம். அதே மாதிரி தான் கோயம்புத்தூருக்கு வந்தார். கோயம்புத்தூர்ல போற போக்கில் என்ன பேசி போனார் தெரியுமா? PR நடராஜன் என்ன செஞ்சாரு? PR நடராஜனால தொழில் போயிருச்சு. PR நடராஜனால சிறு குறு தொழில் இங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்ன வளர்ச்சி திட்டங்கள்? நான் கேட்கிறேன், அருமை தோழர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர்கள் இங்கே சொன்னார்களே, இந்த 10 ஆண்டு காலத்திலே இந்தியாவிலே எத்தனை லட்சக்கணக்கான சிறு குறு தொழில்கள் அழிந்து நாசமாக போய் இருக்கிறது உங்களுடைய மோடி ஆட்சியிலே. அம்பானியை வளர்க்கிறீர்கள், அதானியை வளர்க்கிறீர்கள், டாடாவை வளர்க்கிறீர்கள், பிர்லாவை வளர்க்கிறீர்கள். அவனுக்கு 16 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனை தள்ளுபடி செய்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் இந்தியாவிலே இருக்கிற சிறு குறு தொழில்கள், நடுத்தர தொழில்களுக்கு கடனை தள்ளுபடி செய்திருக்கிறீர்களா? கடனை ஒத்தி வைக்கிற காரியத்தையாக செய்திருக்கிறீர்களா? குறைந்தபட்சம் வட்டியாவது கொடுக்கிறீர்களா? 4 நாட்களுக்கு முன்னாலே கோவையில் நடந்த சம்பவம் என்ன? ஒரு தொழில் முனைவோர் வங்கியிலே, தனியார் வங்கியிலே கடன் செய்யப்பட்டு வாங்கிவிட்ட காரணத்தினால் அவர் கொரோனா காலத்திலே கட்ட முடியாமல் போய்விட்ட சூழ்நிலையிலே கடன் தேங்கிவிட்டது என்ற காரணத்தை சொல்லி நடு ராத்திரியிலே அவருடைய குடும்பத்தோடு வெளியேற்றி அந்த வீடுகளை சீல் வைத்திருக்கிறார்களே. இப்படிப்பட்ட கொடுமைக்கு நீங்கள் அல்லவா காரணம்? அம்பானி வீட்டை சீல் வைத்தீர்களா? அதானி வீட்டை சீல் வைக்க முடிஞ்சதா? அவனுடைய உறவினர் வீட்டை சீல் வைக்க முடிந்ததா? அவன் வாங்கிய கடன் 16 லட்சம் கோடி தள்ளுபடி. ஆனா கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற அவர் வாங்கி இருக்கிற சில லட்சம் கடன் அந்த வட்டிக்காக வீட்டை ஜப்தி செய்கிறார்கள். இதுதானே அண்ணாமலை அவர்களே மோடி அவருடைய ஆட்சி? இதுதானே நீங்கள் நடத்துகிற வங்கி நிர்வாகம்? இந்த வங்கி நிர்வாகத்துக்கு தலைமையாக இருப்பது உங்களுடைய அரசுதான் என்பதை நீங்கள் மறுக்க முடியுமா? இன்றைக்கு சிறு குறு தொழில் இந்தியாவிலே, தமிழ்நாட்டிலே, கோவையிலே இன்றைக்கு அழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு யார் காரணம்? மோடி அரசாங்கத்துடைய கொள்கை இல்லையா? ஜவுளி தொழிலே இன்றைக்கு இருக்குமா இல்லையா என்று தெரியவில்லை. தமிழ்நாட்டிலே ஏறக்குறைய 1600 ஜவுளி ஆலைகள் இருக்கிறது. அந்த ஆலைகள் செயல்படுமா? செயல்படுவதற்கான வழிமுறைகள் உங்களிடம் இருக்கிறதா? இந்த ஆலைகளுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிற பருத்தி வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வர வேண்டி இருக்கிறது. இதுவரையிலே இந்தியா நீண்ட நெடுங்காலமாக காட்டன் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்கிற அந்த நிறுவனம் தான் பருத்தியை கொள்முதல் பண்ணுவாங்க. நியாயமான விவசாயிக்கு கொள்முதல் பண்ணுவாங்க. அவங்க தான் நியாயமான விலைக்கு இந்த ஜவுளி தொழில்களுக்கு நூற்பாலைகளை கொடுப்பார்கள். ஆனால் மோடி என்ன செய்தார்? காட்டன் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவை மூடிட்டு நீ கொள்முதல் செய்யாத, உனக்கு அந்த கொள்முதலை குறைச்சிரு என்று சொல்லி தனியாரை அம்பானியும் அதானியும் கொள்முதல் செய்ய சொன்னீங்க. அவங்க கொள்முதல் செய்து 1 மடங்குக்கு 3 மடங்கு விலையேற்றி இன்றைக்கு பருத்தியை விற்றார்கள். நூல் விலை ஏறுகிறது, ஜவுளி தொழிலே அழிந்து போகிறது. எனவே இப்படிப்பட்ட கொள்கைக்கு காரணமாக இருக்கிற அண்ணாமலையை பார்த்து கேட்கிறேன், யார் ஜவுளி தொழில் அழிக்கிறா? நாடாளுமன்றத்திலே PR நடராஜன் அவர்கள் இந்த சிறு குறு தொழிலுக்காக எத்தனை முறை குரல் எழுப்பியிருக்கிறார், எத்தனை முறை அதிகாரிகளை அழைத்து மனு அளித்திருக்கிறார். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தலைமையிலே சென்னை, மதுரையிலே, கோவையிலே இருக்கிற சிறு குறு தொழிலதிபர்கள் எல்லாம் சென்று நிர்மலா சீதாராமன் பார்த்தாங்க. என்ன கோரிக்கை வச்சாங்கன்னா, இந்த பருத்தியை காட்டன் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவை கொள்முதல் பண்ணி நியாயமான விலைக்கு கொடுக்க சொல்லுங்க. அம்பானி அதானி மாதிரி இருக்கிறவனை கொள்முதல் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுங்க. அவனுக்கு கொடுத்த அனுமதியை ரத்து பண்ணுங்க என்று நிர்மலா சீதாராமன் சொன்னபோது நிர்மலா சீதாராமன் சொன்னார், அதையெல்லாம் நான் சொல்ல முடியாது, செய்ய முடியாது என்று மறுத்து விட்டாரே. அண்ணாமலை உங்களுக்கு தெரியாதா? எனவே யார் வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கிறார்கள்? சொல்ல போனால் நான் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன், இன்றைக்கு தென் மாநிலங்களுடைய இருதயமாக இருக்கிற நெய்வேலி நிறுவனம் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே, தமிழ்நாட்டிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால்
அதற்கு அடிப்படையாக ஆணிவேராக செயல்பட்டவர் மறைந்த எங்களுடைய மகத்தான தலைவர் தோழர் பி ராமமூர்த்தி என்பதை உங்களாலே மறுக்க முடியுமா? நாங்களா வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கிறோம்? நெய்வேலியிலே நிலக்கரி எடுத்தார்கள், அதை ஆய்வு செய்தார்கள். இந்திய விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்துவிட்டு இந்த நிலக்கரி பயன்படாது என்று போட்டு விட்டார்கள். அன்றைக்கு நேரு பிரிட்டனுக்கு அனுப்பினார், இது பயன்படாது என்று போட்டு விட்டார்கள். இந்த நிலக்கரியை தோழர் பி ராமமூர்த்தி அவர்கள் கிழக்கு ஜெர்மானிக்கு எடுத்து சென்று அங்கே இருக்கிற இதே போன்ற அனல் மின் நிலையத்திலே அதை கொடுத்து பார்த்து பரிசோதித்த பிறகு அவர்கள் சொன்னார்கள், நிச்சயமாக இதை பயன்படுத்த முடியும். இந்த லீகோ என்கிற இந்த நிலக்கரியை பயன்படுத்தி அனல் மின் நிலையம் அமைக்க முடியும் என்று சொன்னார்கள். அவர்களிடமிருந்து அறிக்கையை வாங்கி நேரடியாக வந்து நேருவை சந்தித்து இப்படி செய்ய முடியும், சோவியத் நாட்டில் இதற்காக வல்லுநர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களோடு வெளிநாட்டிலே வல்லுநர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று பேசுங்கள் என்று சொன்னார். நேரு போய் அமெரிக்கா கிட்ட பேசினாரு, பிரிட்டன் பேசினாரு, வேறு எல்லாத்தையும் பேசினார். யாரும் தயாரா இல்லை. கடைசியா அன்றைக்கு சோசியலிச நாடாக இருந்த சோவியத்துக்கு நாட்டுக்கு சென்று அந்த நாட்டு அரசாங்கத்தோடு பேசினார்கள். சோவியத் நாட்டு அரசாங்கம் முடிவெடுத்தான், இந்த நிலக்கரியை உற்பத்தி செய்ய முடியும், இதுக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்பது மட்டுமல்ல, அந்த தொழிற்சாலையை நாங்களே கட்டித் தருகிறோம் என்று சொல்லி சோவியத் விஞ்ஞானிகள் இந்தியாவுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அவன்தானே நெய்வேலி நிறுவனத்தையே நிறுவினார்கள். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த வரலாறு தெரியாத அண்ணாமலை தமிழ்நாட்டில் கம்யூனிஸ்டுகள் நீங்க தான் என்னமோ வளர்ச்சிக்கு துணையா இருக்கிற மாதிரியும், அவர் தான் சொன்னாரு இந்தியா எப்படி அழிஞ்சுகிட்டு இருக்கு, தொழில் வளம் எப்படி அழிஞ்சுகிட்டு இருக்குது, உலக நாடுகளை ஒப்பிடுகிற போது நாம் எத்தனையாவது இடத்துக்கு இருக்கிறோம் என்களையும் சொல்லிவிட்டார்கள். ஆகவே அண்ணாமலை அவர்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன், போற இடத்துல எதையாவது பேசுறது. அதே மாதிரி பாருங்க, முந்தா நாள் பேசுறாரு நிர்மலா சீதாராமன் பேசுறாரு. என்ன பேசுறாரு? தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திமுக அரசாங்கம் கோயில்களை எல்லாம் கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஏன் நான் என்ன கேட்கிறேன், இது எவ்வளவு பெரிய அக்கிரமம். தமிழ்நாட்டு இந்தியாவிலே இன்றைக்கு கோயில் சொத்துகளும் கோயில்களும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது தமிழ்நாடு என்கிற பெருமையில் படைத்தது அல்லவா? இங்க இருக்கிற இந்து அறநிலைத்துறை தானே இவ்வளவையும் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு கோயில்களில் பெறுகிற நிதி 3000 கோடி ரூபாய் அந்த கோயில்கள் பேரில் பிக்சட் டெபாசிட்டாக இருக்கிறது தானே உண்மை. இந்த திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ஏற்கனவே பிஜேபி சார்ந்தவர்கள், ஆர்எஸ்எஸ் சார்ந்தவர்கள், பல்வேறு இந்து அமைப்பு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற அப்படிப்பட்டவர்கள் அமுக்கி வைத்திருந்த 5000 கோடி ரூபாய் பொறுமானம் உள்ள கோயில் நிலங்களை மீட்டிருக்கிற அரசு இன்றைக்கு இருக்கிற தமிழ்நாடு அரசு என்பதை உங்களாலே மறுக்க முடியுமா? அவங்க என்ன கேட்கிறாங்க? அண்ணாமலை சொன்னார், சென்னையில் ஒரு உண்ணாவிரத்தில் பேசினார், நாங்கள் ஆட்சி அமைத்தால் முதல் கையெழுத்து போடுவோம். எதுல? விலைவாசி குறைக்கிறதுல போடணும்னு சொல்லல, எல்லாருக்கும் வேலை கொடுப்போம்னு சொல்லல, இந்த நாட்டில் தீண்டாமை ஒழியுங்கிறதுல கையெழுத்து போடுறது இல்லை, இந்த நாட்டில் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற கொடுமை அது நிறுத்தப்படும் என்று கோயில். நான் முதல் கையெழுத்து எதுல போடுவேன்னா, இந்து கோயில்கள் அனைத்துடைய சொத்துக்களையும் இந்துக்களுக்கே ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று, இந்து அமைப்புகளுக்கு ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கையெழுத்து போடுவோம்னார். அவருக்கு ஒன்று நல்லா தெரியும், இன்னும் 200 ஆண்டு ஆனாலும் தமிழ்நாட்டில் நீங்க முதலமைச்சராக இருந்து கையெழுத்து போடுற வாய்ப்பே உங்களுக்கு வரப்போறது கிடையாது. என்னைக்கு வர முடியும்? தமிழ்நாட்டில் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் கேட்கிறேன், வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலை இந்த நாடு பார்க்கத்தான் போகிறது. எத்தனை தொகுதியில் நீங்க டெபாசிட் வாங்க முடியும்? எத்தனை தொகுதியில் நீங்கள் போட்டி போட்டு இப்ப நடக்கிற நடைபயணமே எதுக்கு தெரியுமில்ல, ஏதாவது டெபாசிட்டாவது வாங்கிட முடியாதாங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த நடைபயணம். அது என்ன நடைபயணமாவது? பெரிய சொகுசு பயணம். நான் கேட்கிற அண்ணாமலை அவர்களே, இன்றைக்கு இவ்வளவு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணத்தை வைத்து அந்த பயணம் செய்கிற யார் அந்த பணம் கொடுக்கிறார்கள்? எங்கிருந்து வருகிறது அந்த பணம்? அதுதான் தோழர் சீதாராம் யெச்சூரி அவர் சொன்னார்கள். திண்டுக்கல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர், அவர் வீட்டில் போய் ரெய்டு பண்ணுறாங்க. ரெய்டு பண்ணி அவருக்கு கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க, அவர் மீது வழக்கு போடுறாங்க.
அந்த அதிகாரி அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அந்த அதிகாரி பேரு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அங்கித் திவாரின்னு அந்த அதிகாரி, இடி அதாவது அமலாக்கத்துறையினுடைய ஒரு அதிகாரி. உன் பேர்ல இருக்கிற வழக்கை விட்ரா பண்ணோம்னா 3 கோடி ரூபாய் கொடுங்கிறான் ஒரு டாக்டர்கிட்ட. டாக்டர் என்ன பார்க்குறாரு, நம்ம டாக்டர் நம்மளுக்கு பிடிச்சி உள்ளே போட்டான்னா கேட்கறதுக்கு நாதி இருக்காது, நம்ம குடும்பம் எல்லாம் தனியாக நிற்கும், நம்ம டாக்டர் தொழில் நடத்த முடியாது. ஐயா 3 கோடி கொடுக்க முடியாதுன்னு கெஞ்சி கதறாரு. கடைசியாக அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா, முதல் தவணையாக ஒரு 20 லட்சம் ரூபா கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு முதல் தவணையாக 20 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துட்டாரு. 2வது தவணை என்ன கேட்குறான்னா, இல்லை அடுத்த முறை நீ வந்து 1 கோடி கொடுக்கணும், இல்லைங்க எப்படியாவது பார்த்து ஒரு 30 லட்சம் ரூபா கொடுக்குறேன் என்று சொல்லிதான் அதை ஒத்துக்க வச்சு கடைசியில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரியிடத்திலே பணத்தை கொடுத்து அவர் ரசாயனத்தை தடவி அந்த முறைப்படி அந்த பணத்தை அந்த அதிகாரிகிட்ட கொடுக்கிற போது கையும் களவுமாக பிடிபட்டிருக்கிறான் இன்றைக்கு அந்த அங்கித் திவாரி என்கிற மோடி அரசாங்கத்தினுடைய ஈடி. அது என்ன ஈடியாது, அது என்ன அமலாக்கத்துறையாது, பிஜேபியினுடைய ஏவல் துறையாக இருக்கிற அந்த ஈடி அதிகாரியை இன்னைக்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறை கையுங்களவுமா பிடிச்சிருக்கிறாங்க. கையுங்களமா பிடிச்சி இன்னைக்கு நான் என்ன கேட்கிறேன், அண்ணாமலை இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறாரு? ஆகவே இன்னைக்கு என்ன நடக்கிறது, எல்லார் வீட்லையும் ரெய்டு பண்ணு, அமைச்சர் வீட்டில் ரெய்டு பண்ணு, அதிகாரி வீட்டில் ரெய்டு பண்ணு, தொழில் அதிபர்கள் வீட்டில் ரெய்டு பண்ணு, ஜவுளி ஆலை நிறுவன வீட்டில் ரெய்டு பண்ணு, ரெய்டு பண்ணி ரெய்டு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெய்டு நடக்குதுங்கிறத காட்டுவானே தவிர என்ன பறிமுதல் பண்ணா, எவ்வளவு சொத்தை எடுத்தான், எவ்வளவு நகை எடுத்தான், எவ்வளவு கள்ளப்பணம் எடுத்தான், எதையுமே சொல்றது கிடையாது. ஏன்னா ரெய்டு நடத்தி அவர்களோடு பேரம் பேசி பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை இன்றைக்கு கையூட்டு பெற்று பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இன்றைக்கு தேர்தலுக்கு நிதி சேர்க்கிற ஒரு பணியாகத்தான் இன்றைக்கு அந்த ஏவல் துறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. சொல்ல போனா அது ஒரு வழிப்பறியை விட மோசமானது. வழிப்பறியில் ஒருத்தன் பண்ணான்னா அது கொலை குற்றத்துக்கு குற்றவாளி அவன். பகல் கொள்ளையை விட பகிரங்கமாக இப்படி அரசு நிறுவனத்தையே பயன்படுத்தி அரசினுடைய ஒரு அமைப்பை பயன்படுத்தி பகிரங்கமாக பகல் கொள்ளை நடத்துகிற அரசியாகத்தான் இன்றைக்கு பாஜக ஆட்சி நடத்துகிறது. அந்த பணத்தை வச்சு நீங்க பாத யாத்திரை பண்ணிட்டு நீங்க பேசுற பேச்சு இதெல்லாம் எவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறது. எனவே அண்ணாமலை அவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏதோ மோடியில் ஆட்சியில் தைரியமா இருக்கிறாருங்கிற காரணத்தினாலே நீங்கள் அந்த இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிற காரியத்தை நம்மாலே பார்க்கிறேன். நான் நிச்சயமாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவதெல்லாம் மோடியினுடைய ஆட்சி முடிவு கட்டுகிற போது அண்ணாமலையினுடைய ஆட்டமும் தமிழ்நாட்டிலே அட்ரஸ் இல்லாமல் போகிற அப்படிப்பட்ட நிலைமைதான் உருவாகும் என்பதை நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே மாதிரி பார்த்தா இப்ப எடப்பாடி புதுசா வந்திருக்கிறார். அவர் பேசுற பேச்சு எடையப்பா பார்த்தீங்கன்னா தினம் அப்படியே மக்களுக்காக அவர் தான் மக்கள் கண்ணீர் வடிச்சு கதறார். காய்ச்சல் வந்து போச்சா உடனே நடவடிக்கை எடு, வெள்ளம் வந்து போச்சா உடனே நடவடிக்கை. ஏய்யா நான் என்ன கேட்கிறேன், 10 வருஷமா அதிமுக ஆட்சியில் நீங்க தானே இருந்தீங்க, 5 வருஷம் நீங்க தானே ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு முதலமைச்சராக இருந்தீங்க. காய்ச்சல் வந்த போது என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க? வேறு பல இதுக்கெல்லாம் என்ன நிவாரணம் கொடுத்தீங்க? உங்களுடைய ஆட்சியிலே நடத்த ஊழல் கொள்ளைகளை பற்றி எல்லாம் பட்டியல் போட்டு காட்டட்டுமா? எவ்வளவு கொடூரமான ஆட்சி, பக்கத்திலே இருக்கிற பொள்ளாச்சியிலே என்ன கொடுமை நடந்தது, எப்படி இளம் பெண்கள் அந்த பாலியல் கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சம்பவம் இருக்கிறது, எவ்வளவு மோசமான சம்பவம். நான் எடப்பாடியை பார்த்து கேட்கிறேன், அதிலே பிரதானமான குற்றவாளியை நீங்கள் கைது செய்தீர்களா? இங்கே இருக்கிற அருமை தோழர் ராதிகா உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகள் சேர்ந்து போராடிதானே அந்த வழக்கை பதிவு செய்ய வேண்டி வந்தது. உடனடியாக குற்றவாளிகளை கைது செய்தீர்களா? இன்றைக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், அந்த பிரதானமான குற்றவாளி உங்கள் கட்சியினுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் என்பதை உங்களாலே மறுக்க முடியுமா? எனவே இப்படிப்பட்ட கொடுமைகளை நடந்த ஆட்சிதானே அதிமுக. தூத்துக்குடியிலே குருவியை சுடுற மாதிரி 15 பேரை சுட்டுக் கொண்டான் அதிமுக. அந்த சம்பவத்தை பற்றி அன்னைக்கு அந்த சம்பவம் நடந்தது.
தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் இப்படி 15 பேரை சுடுக்க குடிக்க குருவிகளை சுட்டதை போல சுட்ட வரலாறே கிடையாது தமிழ்நாட்டில். முதலமைச்சர் என்ன சொன்னார்? அன்னைக்கு மாலை தொலைக்காட்சியிலே பேசுகிற போது முதலமைச்சர் சொன்னார், புனுசிரிப்போடு சொன்னார், என்னங்க இப்படி துப்பாக்கி சூடு நடந்திருக்கிறது, என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா அவர் சொன்னார், நானும் உங்களுடைய தொலைக்காட்சியில் பார்த்துதான் தெரிந்து கொண்டேன். இப்படி ஒரு கேவலம் முதலமைச்சராக இருந்தது கேவலம் இல்லையா? முதலமைச்சர் என்கிற அந்த பதவிக்கு இதைவிட ஒரு அருவருக்கத்தக்க ஒரு அவமானம் வேறு ஏதாவது உண்டா? சரி, தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, ரைட்டு. அப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடந்ததே, ஏதாவது ஒரு சிறு நடவடிக்கை எடுத்தீங்களா? ஒரு கான்ஸ்டபிளை சஸ்பெண்ட் பண்ணீங்களா? ஒரு எஸ்ஐக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்தீங்களா? ஒரு ஆர்டிஓ மற்றவனுக்கு யாருக்காவது ஒரு கால் கடிதாசு கேட்டு விளக்கம் கேட்டீர்களா? நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கிற வரை அந்த குற்றவாளிகள் மீது சிறு நடவடிக்கை கூட எடுக்காத நீங்கள் அந்த 15 பேர் உயிருக்கு பலியானது மட்டுமல்ல, 200 பேர் துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு படுகாயமடைந்தார்கள். 200 பேர். உங்களுக்கு மனசாட்சி இருந்தால் அன்றைக்கு சில அதிகாரிகளை கைது செய்திருக்க வேண்டாமா? சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டாமா? உங்களது ஆட்சியிலே தான் அருணா ஜெகதீசன் என்கிற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையிலே ஒரு விசாரணை குழு அமைத்தீர்கள். அந்த விசாரணை குழு விசாரித்து இன்றைக்கு இந்த ஆட்சி வந்தபோது அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறது. அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள்? இது முதலமைச்சருக்கு தெரியாமல் நடந்தது என்று சொல்லுவது உண்மை கிடையாது. முதலமைச்சர் சேலத்திலே இருக்கிற போது இன்டெலிஜென்ஸ் அதிகாரி சேலத்துக்கு நேரடியாக வந்து துப்பாக்கிச்சூடு நடப்பதற்கு முன்னாலே உங்களிடத்திலே தகவல் சொல்லி இருக்கிறார். இங்கே இப்படிப்பட்ட பதட்டமான நிலைமை இருக்கிறது, உடனடியாக அரசு தலையிட வேண்டும் என்று இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்காரு அந்த அம்மா சொல்றாங்க. ஆகவே அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? இதிலே குற்றவாளி காவல்துறை அதிகாரிகள் தவறு செய்தவர்கள் மட்டுமல்ல, அன்றைக்கு காவல்துறைக்கு பொறுப்பாக இருக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமியும் இந்த குற்றத்துக்கு காரணமானவர் என்று பகிரங்கமாக அந்த விசாரணை கமிஷன் அறிக்கை சொல்லி இருக்கிறது. நீங்க என்ன பதில் சொன்னீங்க? அதுக்கு இன்றைக்கு அந்த சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிற அந்த நடவடிக்கை வந்திருக்கிறது. எனவே இப்படி உங்கள் ஆட்சியில சட்டம் ஒழுங்கு அனைத்தும் சீர்கட்டு அடைந்திருக்கிற அப்படிப்பட்ட நிலையில் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏதோ நாங்கள் பிஜேபியில் வந்திருக்கீங்க, அதுவே எதுக்காக வந்தீங்கிறது தெரியல. என்ன உங்களுக்குள்ள சண்டை, என்ன உங்களுக்குள்ள சச்சரவு? அண்ணாமலைக்கும் உங்களுக்கும் ஏற்பட்ட சண்டையிலையா நீங்கள் பிரிஞ்சு வந்தீங்க? என்னத்தினால பிரிஞ்சு வந்தோம் நீங்கள் ஏதாவது விளக்குனீங்களா? பிஜேபி செய்திருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆதரித்தீர்கள். இப்போ என்ன சொல்றாரு? சிறுபான்மை மக்களுக்கு நான் உற்ற துணையாக இருப்பேன். எப்ப? நாடாளுமன்றத்திலே அந்த குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதா நிறைவேறுகிற போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற PR நடராஜன் தோழர் வெங்கடேசன் உள்பட எல்லா எதிர்க்கட்சிகளும் போய் அதிமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை பார்த்து கேட்டார்கள், இந்த மசோதாவை தயவு செஞ்சு எதிர்த்து ஓட்டு போடுங்க. நீங்க எதிர்த்து ஓட்டு போட்டா இந்த மசோதா நிறைவேறாது. ராஜ்யசபாவில் உங்களுக்கு 8 பேர் இருக்கிறார்கள். இந்த 8 பேர் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டால் இந்த மசோதா காலாவதியாகிவிடும், நிறைவேறாது என்று சொன்னார்கள். இன்றைக்கு சிறுபான்மை மக்களை பற்றி பேசுகிற எடப்பாடியாரை பற்றி கேட்கிறேன். நீங்கள் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டிருந்தால் சிறுபான்மை மக்களுக்கு இன்றைக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைகிற, இப்போது கூட அமித்ஷா பேசுகிறார், அந்த சட்டத்தை நாங்கள் அமுல்படுத்த போகிறோம் என்று எச்சரிக்கையோடு சொல்லியிருக்கிறாரே, அந்த சட்டத்தையே நிறைவேறாமல் தடுத்திருக்க முடியுமே. அந்த சட்டம் நிறைவேறுகிற அதற்கு மோடிக்கு பக்கபலமாக நின்று ஆதரித்தவர்கள் நீங்கள் இல்லையா? 3 சட்டங்களை, வேளாண் விவசாய சட்டங்களை எதிர்த்து 1 வருட காலம் டெல்லியிலே போராடினார்களே. அப்படிப்பட்ட போராட்டம் நடந்தபோது அந்த போராட்டத்தை ஆதரிக்கவில்லை என்பது மட்டுமல்ல, அந்த சட்டத்தை எதிர்க்கவில்லை என்பது மட்டுமல்ல, அந்த சட்டம் விவசாயிகளுக்கு சாதகமான சட்டம், அதற்காக நான் தமிழ்நாட்டிலே எந்த மேடையிலேயும் விவாதிக்க தயார் என்று சொன்னது மட்டுமல்ல, அதற்கு நிகரான சட்டத்தை தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திலே நிறைவேறிய விவசாயிகளுக்கு விரோதமான குற்றவாளி நீங்கள் என்று சொன்னால் அதிகமாகி விடுமா? எந்த சட்டத்தை நீங்கள் எதிர்த்தீர்கள்? காஷ்மீரை பிரித்தார்கள், 2 மாநிலங்களாக பிரித்து யூனியன் டெரிட்டரியாக மாற்றினார்கள். காரணம்,
இஸ்லாமிய மக்கள் அதிகமாக இருக்கிற மாநிலம் என்கிற காரணத்தினாலே அதை பிரித்தார்கள். அதிமுக எதிர்த்ததா? எதிர்த்து வாக்களித்ததா? என்றைக்காவது ஒரு நாள் நாடாளுமன்றத்திலே மோடியை எதிர்த்து உங்கள் நாய் எழும்பிய வரலாறு உண்டா? அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த 4 ஆண்டு கால முதலமைச்சர் ஆட்சி காலத்தில் நீங்கள் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எவ்வளவு துரோகம் இழைக்க முடியுமோ அவ்வளவு துரோகத்தையும் இழைச்சிட்டு நாங்கள் சிறுபான்மை மக்கள் உங்களை நம்பி விடுவார்களா? நீங்கள் பெரும்பான்மை மக்களுக்கும் ஆதரவாக இல்லை, சிறுபான்மை மக்களுக்கும் ஆதரவாக இல்லை, ஒட்டுமொத்தமாக 8 கோடி தமிழ் மக்களுக்கு விரோதமாக இருந்த கட்சி தானே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பதை நாம் மறுக்க முடியுமா? இப்ப நாடா சட்டமன்றத்தில் கவர்னர்கிட்ட மசோதா அனுப்புறோம், அவர் கையெழுத்து போட மாட்டேங்கிறாரு, ரொம்ப நாள் போட்டு வச்சிருக்கிறாரு. உடனே தமிழ்நாடு அரசாங்கம் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு போடுது. உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்ட உடனே அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்து நீதிபதிகள் கடுமையாக சொல்றாங்க, இப்படிலாம் ஆளுநர் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, நீங்கள் ஆளுநருக்கு அதிகாரமே கிடையாது என்று கடுமையாக சொல்லுகிறார்கள். உடனே பார்த்தா அந்த கவர்னர் அந்த சட்டங்களை பூரா திருப்பி அனுப்புறாரு. திருப்பி அனுப்பி அடுத்த நாளே மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தை கூட்டி அப்படியே அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி மீண்டும் ஆளுநருக்கு அனுப்புறார். ஏன்னா 2வது முறையாக அந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு அனுப்பினால் ஆளுநர் கையெழுத்தை போட்டே தீரணுங்கிறதுனால அனுப்புறார். நான் என்ன கேட்கிறேன், அந்த தீர்மானம் வர்றபோது எடப்பாடியார் அவர்களை பார்த்து கேட்கிறேன், அதிமுக நண்பர்களை உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன், ஏன் அந்த தீர்மானத்தை நீங்க ஆதரிக்க வேண்டியதானே? அதுல இன்னும் சொல்ல போனா ஜெயலலிதா பேர்ல இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்துக்கான அந்த மசோதாவும் சேர்ந்து இருக்கிறது. ஜெயலலிதா பேர்ல இருக்கிற அந்த பல்கலைக்கழகத்துடைய மசோதாவுக்கும் அவர் ஒப்புதல் கொடுக்கவில்லை. அந்த மசோதாவையும் சேர்ந்துதான் நிறைவேற்றி அனுப்புறாங்க. நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? அந்த நேரம் பார்த்து நாங்கள் இதை ஏற்கவில்லை என்று சொல்லி சட்டமன்றத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்கிறீர்களே பாஜகவோடு சேர்ந்து, நீங்கள் பாஜகவை எதிர்ப்பது உண்மை என்று சொல்ல முடியுமா? ஆளுநரை எதிர்ப்பது உண்மை என்று சொல்ல முடியுமா? எனவே அப்படிப்பட்ட நிலையிலே தான் இருக்கிறார்கள். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பொறுத்தவரையிலே தமிழ்நாட்டில் 2 நாட்களாக எங்களுடைய மாநில குழு கூட்டம் இங்கே நடந்தது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் நிலைமைகளை விவாதித்தோம். இறுதியாக நாங்கள் நிறைவேற்றி இருக்கிற தீர்மானத்தில் 2019 நாடாளுமன்றத்திலே ஒரே ஒரு தொகுதியிலே திமுக அணி தோற்றது, அதிமுக அணி வெற்றி பெற்றது. இந்த 2024 தேர்தலிலே 39 தொகுதிகளிலேயும் திமுக அணி மகத்தான வெற்றி பெறுகிற அந்த பணியிலே நாங்கள் ஈடுபடுவது என்கிற அந்த முடிவை இன்றைக்கு மேற்கொண்டு நாளை முதல் தேர்தல் பணியிலே ஈடுபடுவது என்று தீர்மானித்திருக்கிறோம். எனவே எங்களை பொறுத்தவரையில் அருமை தோழர் சீதாராம் அவர்கள் சொன்னதை போல, வேறு பல தோழர்கள் குறிப்பிட்டதை போல, இன்றைக்கு பாஜக என்கிற பிசாசு கூட்டத்தை, பாஜக என்கிற பேய் கூட்டத்தை, ஒரு பாசிச குணம் கொண்டிருக்கிற ஹிட்லருடைய வாரிசாக இருக்கிற அப்படிப்பட்ட ஆட்சியை வீழ்த்துகிற அந்த மகத்தான போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டிலே எல்லாரும் இணைந்திருக்கிறோம். இந்தியாவிலே எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்திருக்கிறோம். எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து 2024 தேர்தலிலே மோடியை வீழ்த்துவதுதான் ஒற்றை அஜெண்டா என்கிற அடிப்படையிலே நாங்கள் இன்னைக்கு களத்திலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற அப்படிப்பட்ட அந்த சூழ்நிலை மேற்கொள். அதே சமயத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு மேற்கொள்ளுகிற பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுகிறார்கள். நான் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு கோவை மாவட்டம் மட்டுமல்ல, மேற்கு மாவட்டத்திலே இருக்கிற சிறு குறு தொழில்கள் நெருக்கடியிலே சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மீது நம்பிக்கை வைத்துதான் பல முறை போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் மோடி அரசாங்கத்தை கோரிக்கை வச்சு ஒன்றும் புண்ணியம் கிடையாது. அது ஒரு காது கேட்காத ஒருத்தர்கிட்ட எவ்வளவு ஓங்கி சத்தம் போட்டு என்ன பிரயோஜனம்? அது கேளா காதினை கொண்டவர்கள். எனவே அவரிடம் பேசிய பிரயோஜனம் கிடையாது. எனவே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முதலமைச்சர் கோரிக்கைகளை வைத்தால் பரிசீலிப்பார், கோரிக்கைகளை வைத்தால் நிறைவேற்றி கொடுப்பதை பற்றி யோசிப்பார் என்கிற அடிப்படையிலே தான் இன்றைக்கு அவர்கள் பல கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக
அந்த சிறு குறு தொழில்கள் செலுத்த வேண்டிய மின்சார கட்டணத்தை மிக கூடுதலான கட்டணம் தீர்மானித்திருக்கிற காரணத்தினாலே தொழில் நடத்த முடியாத நிலைமை என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே அந்த மின்சார கட்டண உயர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். பலகட்ட இயக்கங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அப்படி போராடி கொண்டிருக்கிற சிறு குறு தொழில் முனைவோருக்கு எங்களுடைய மகத்தான மாபெரும் ஆதரவினை நாங்கள் தருகிற தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த கோரிக்கையை உடனடியாக தமிழக அரசு பரிசீலித்து நிறைவேற்றி தர வேண்டும். அதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மேற்கு மாவட்டங்களில் இருக்கிற அந்த சிறு குறு தொழில்களை பாதுகாப்பதனுடைய நடவடிக்கை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் இப்படி சிறு குறு தொழிலை பாதுகாப்பது, வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு வேலை கொடுப்பது, இன்னைக்கு பெண்கள் மீது குழந்தைகள் மீது இழைக்கிற அந்த பாலியல் கொடுமைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது, அதை முடிவு கட்டுவது, இன்றைக்கும் சாதிய ஏற்றத்தாழ்வு நிறைந்திருக்கிற இந்த சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட பட்டியலின மக்களுடைய உரிமைகளுக்கு போராடி சாதியற்ற ஒரு சமூகத்தை, சமத்துவ சமூகத்தை உருவாக்குகிற அந்த மகத்தான லட்சியத்திலே தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லி, அப்படிப்பட்ட இயக்கத்திற்கு நீங்கள் மாபெரும் ஆதரவினை அள்ளித்தர வேண்டும் என கேட்டு வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பீளமேடு நகரக்குழுவின் செயலாளர் தோழர் பாண்டியன் அவர்களை நன்றியுரையாற்றி நிறைவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அரசியல் விளக்க பொதுக்கூட்டம் 2024 தேர்தலை விலக்கி நடைபெறும் கூட்டமாக மாற்றி கொடுத்த கட்சியினுடைய தலைமையேற்று கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளர் தோழர் பத்மநாபன் அவர்களுக்கும் சந்தோஷ் தோழர் ராஜே அந்த தோழர் சோம நாராஜே அந்த போயிரு கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் பத்மநாபன் அவர்களுக்கும் நம்முடைய அரசியல், இந்திய அரசியல், தமிழ்நாட்டு அரசியல், மாவட்ட அரசியல், சிறு குறு தொழில்கள் சம்பந்தம் தொழிற்சங்கத்தில் பங்கேற்ற அனைத்து தோழர்களுக்கும் நன்றி 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 என கூறி இந்த கூட்டத்தை நிறைவு செய்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.